Am I audible? Yeah, we can able to hear you. Okay. Yeah. Hello, everyone. Good morning. My name is Bharat. I have over 10 plus years of experience in accounting and SAP FICO. Currently, I'm working for a product-based company as a FICO consultant. Also, as a part-time, I'll teach the SAP classes. So this is, brief about my experience. And I live in Hyderabad. That's all about me. I see today, like you can also tell us about your introduction. I see Santosh, Gauri, Chandrasekhar, Pushpa, Vijay Kumar, Navakant join. Can tell your name and where are you from and what's your education background so that we can continue to the demo after that. Start with Pushpa. Good morning, sir. I am Pushpa. I am living in Hyderabad. I have working Leaf India company, junior accountant. Good morning, Thank Pushpa. Good to hear that. Sir, Yeah, thank you, Pushpa. Yeah. thank you, sir. Gauri. Hello, hi sir, this is Padma. I am working at accountant assistant at Atias Infra Solutions. I am from Bangalore. Yeah. Hi, Padma Garu. Yep. Nice to meet you. Jagdish. Jagdish, మీరు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి. My name is Jagdish. I am in Bangalore. Still, I am working in VisionNet mortgage process. I have completed MBA. Yeah, good to hear you, Jagadish. Good morning. Vijay. Good morning, sir. I am Vijay Kumar. I am from Andhra Pradesh, East Godavari. I have completed MSc. Okay, good morning, Vijay Garu. Yep, nice to meet you. Girish, please. Good morning, sir. This is Girish Kumar. Now I'm working in NCC's accounts department. I completed MBS 2011. I'm from Kadapa. Now I'm working in Bangalore. Yeah, good morning, Girish Garu. Yeah, nice to meet you. Yeah. Mahesh. Hello. Yeah, hi, Mahesh. Hi, sir. Good morning. This is Mahesh. I'm from Karimnagar. I'm present working in Hyderabad as an accountant in 2 years. Good morning, Mahesh Garu. Yeah, good to hear that. So, where are you from, Karimnagar? I'm from Shankarapatnam. Okay. Yeah. Navakant, please. Hello. Good morning. This is Navakant. I am from Hyderabad. I work in accounts executive in Hyderabad. I have completed my MBA finance. Yeah, good morning, Navakant Garu. Yeah, good to hear that. Yeah. Ravi Kumar, please. Ravi Kumar, you can unmute and speak. Sir, I am Ravi Kumar from Rajahmundry, sir, Andhra Pradesh. Yeah, good morning, Ravi Kumar Garu. Yeah, nice to I have completed MCOM, sir. Yeah. I can see one more person by the name of Redmi phone. Okay. Can you speak? Sir. Hello, sir. I'm Surendra from Guntur. I'm CA student, sir. Yeah, Surendra. Good morning. Nice to meet you. Yeah. Okay, thank you all for the introduction. I see like most of the people are from accounts background and they are working professional as an accountant. So yeah, like if you working as an account professional and having background of anything like accounts, like
you will be little bit advantages there. You will understand things little bit better in SAP. Even though if you are not accounting background or any accounts experience also, it will be okay. Since like we are discussing this from scratch, like what is ERP, SAP, finance and controlling modules. So like like for all the batches I'll start with the a little bit theoretical part. This will take like a 1 week time. I mean, if you say like an average 1 day, 1 hour per day, so it will take like 1 week time. So we'll start with like centralized system, decentralized system. I hope like since all of you are working professionals, like what is centralized and decentralized systems. Like centralized is something like it's not ERP systems. Sorry, centralized are nothing but like the ERP systems. As a decentralized systems are like you are working on Excel or any other accounting package that is not ERP. So then we'll start SAP. So as you all know, like SAP is an ERP application, like it stands for system applications and products in data processing. So if you understand the concept of ERP, that is centralized system, so then you'll understand the SAP. Once we complete that introduction, then we'll move to the SAP architecture, like R3 architecture, where we are going to do our demo project there. And then we'll move to SAP Landscape. That is very important now. That is very important. When you start working, like you have to understand the SAP Landscape. How many systems are there? How we move the transports across the systems, so that you have to understand. Then we'll start with the any batch. Like I'll take one example, like the business scenario. So for any manufacturing business, we need to first understand the business. Like in my previous batches, like what we are working on, like we have one manufacturing business that they will manufacture the COVID kit. So for COVID kit is our final product, and to manufacture that COVID kit, what is the raw metals required? So for one finished product, like how many raw metals are required, that we need to know. And then we'll get the cost for that, and we'll get the finished goods. So that is one scenario. And we have like dining tables as a finished product in one more batch. So where our finished product is dining table, and for manufacturing of that dining table, what we need as a raw materials. So, and there is one more batch there we are discussing about like manufacturing the cars. So for manufacturing our cars, like what are products we are sub manufacturing and what we are getting from other locations. So those are like scenarios. Like outcome of that batch will be that finished product, and how you do the accounting for that. In a brief, like that is what about the class. So initially it will be like you will be defining the standard enterprise structure in FI, and then we'll go to the general ledger accounting. So general ledger accounting is nothing but where once you complete the enterprise structure, then you'll be at the general ledger accounting, where you will start posting the entries, general entries. And then next we'll move to the accounts payable. In accounts payable, we not only discuss the posting it to the suppliers, we also discuss like treasury, like AP payments, and then uploading the bank statements. And then we'll move to the accounts receivable. We will learn posting the transactions to the subledgers, like customers. And then we also learn like dunning is something like like at a year end, like you will send the email to the customer saying that like what is your total dues you have you need to get from that customer. So that we do in SAP. And then we'll move to the
sales and taxes. So there we will discuss about the basic tax. Then we'll move to the asset accounting. So here we'll talk about asset accounting, how we can purchase the external asset and how we do the purchase, depreciation, and everything we'll discuss like until scrap. So this is about like SAP FI module here, and hope you all know in real time how what is the business flow and what is the transactions. That we'll see all those during our project sessions, and then we'll move to the controlling. So before we'll start the controlling, we'll discuss like how SAP integrates with MM and SD modules, and then we'll discuss about the cost center accounting, cost element accounting, cost center accounting, profit center accounting, internal order, and product costing. So this is all we'll discuss in the SAP FICO classes. So I'm not going to show you anything now on in SAP. As you know, like if I show something in SAP now, it will be bounce for you. So as I said, like from scratch we are starting like centralized and decentralized systems, and then we'll discuss about the architecture and SAP. So that's how we'll move. So does anybody have any questions so far? Yeah, we can see you, Rajesh, here. So is it clear like what we are going to discuss in the పుష్ప గారు, రాజేష్ గారు, రవి గారు, సంతోష్ గారు, మీకు అర్థమైందా సార్ చెప్పింది? లేకపోతే తెలుగులో డిస్కస్ చేయమంటారా? మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి అండి. No problem. If you want me to discuss in Telugu, like నేను భారతిని మాట్లాడుతున్నానండి. షీ టాలీ ట్యుటోరియల్స్ భారతిని మాట్లాడుతున్నాను. మీకు ఇంగ్లీష్ అర్థం కాకపోతే చెప్పండి మనం తెలుగులోనే డెమో తీసుకుందాము. సో మీకేం ప్రాబ్లం లేదండి. వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్? షేర్ చేసుకోండి. మీరు డెమో అర్థమైందా సార్ చెప్పేది? మీకు ఏమన్నా ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చండి మీరు. డెమోలో మీరు ఏమేమి కవర్ చేస్తారు సార్? అంటే ఇప్పుడు చెప్పిన మాడ్యూల్స్ చెప్పారు కదా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, స్క్రాప్, పర్చేస్, కాస్ట్ మాడ్యూల్. సార్ భరత్ సార్ ఒకసారి తెలుగులో చెప్పేయండి సార్. యా, సో ఫైన్. యా, సో నేను డెమోలో చెప్పినట్టుగా ఎఫ్ఐలో వచ్చేసి మీకు ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్, జనరల్ లెడ్జర్ అకౌంటింగ్, ఏపీలో మీకు మళ్ళీ ట్రెజరీలో వీల్ గోయింగ్ టు సీ యూ లైక్ అప్లోడింగ్ స్టేట్మెంట్స్, మన బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్, MT 940 స్టేట్మెంట్స్. ఆ తర్వాత మన అకౌంట్స్ రిసీవబుల్, అకౌంట్స్ పేయబుల్, కాస్ట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్, కాస్ట్ ఎలిమెంట్ అకౌంటింగ్, అండ్ దెన్ తర్వాత మనం FIMM అండ్ FISD ఇంటిగ్రేషన్ చూసిన తర్వాత దెన్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇంటర్నల్ ఆర్డర్, అండ్ దెన్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది ప్రాఫిట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్, అండ్ దెన్ ద ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్. సో ఇది కవర్ చేస్తాం. ఫర్ అకౌంట్ పేయబుల్ అండ్ అకౌంట్ రిసీవబుల్. Yeah, both will be covered. Accounts payable, accounts receivable. Yes. And also modules, FI module. FICO module. Yeah. So మన ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఏపీ అంటే అకౌంట్స్ పేయబుల్, AR అంటే అకౌంట్స్ రిసీవబుల్. సో అందులో మనము ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ లైక్ వితౌట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ది మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అనమాట. అంటే మనం జనరల్ గా పర్చేస్ ఆర్డర్ లేకుండా ఎలా పేయబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాము, సేల్స్ లేకుండా ఎలా పేయబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఆ తర్వాత యాక్చువల్లీ ఎస్ఏపీలో ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ లో ఎలా ఉంటుందంటే పర్చేస్ ఆర్డర్ రేజ్ అవుతుంది, దాని తర్వాత మీకు గూడ్స్ రిసిప్ట్ అవుతుంది, దాని తర్వాత ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ అవుతుంది, దాని తర్వాత పేమెంట్ అవుతుంది అనమాట యాక్చువల్ సినారియో. సో మనకి టాలీలో ఇవి ఇలా మీరు, నాకు తెలిసి మీరు చాలా మంది టాలీలో వర్క్ చేస్తున్నట్టున్నారు. మీరు టాలీలో ఏం చేస్తారు, ఇన్ జనరల్ గా మామూలుగా ఒక పేయబుల్ ఎంట్రీ చేస్తారు వెండర్ కి, డెబిట్ ది రా మెటీరియల్, క్రెడిట్ ది వెండర్ చేసేసి దెన్ పేమెంట్ చేసేస్తుంటారు కదా. సో
ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లైక్ ఎస్ఏపిలో ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ పర్చేస్ ఆర్డర్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత గూడ్స్ రిసిప్ట్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత యూనో ఇన్వాయిస్ ఎంట్రీ ఉంటుంది, దాని తర్వాత పేయబుల్ ఉంటుంది అనమాట. ఇలా 4 స్టెప్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఏఆర్లో కూడా అంతే, మామూలుగా ఇక్కడ పేయబుల్ ఎంట్రీ ఉంటుంది, దాని తర్వాత క్యాష్ కానీ విల్ రిసీవ్ ది క్యాష్ అలా ఉంటుంది. బట్ అక్కడ సేల్ ఆర్డర్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత పోస్ట్ గుడ్స్ ఇష్యూ ఉంటుంది, పీజీఐ ఉంటుంది, దాని తర్వాత బిల్లింగ్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత రిసీవ్స్ ఉంటుంది అనమాట అలా. సో విల్ డిస్కస్ దోస్ సినారియోస్ దేర్ ఇన్ ఏపీఆర్. ఎస్ సార్, జిఎస్టీ ప్రాసెసింగ్ ఎలా ఉంటుంది సార్ సాప్ లో? ఓకే, సో జిఎస్టీ ప్రాసెసింగ్ ఏంటంటే మనకున్న ఇప్పుడు టెస్ట్ సిస్టమ్స్ అవి మనకు జిఎస్టీ ప్రాసెసింగ్ కి సపోర్ట్ చేయదు. సో మనం ఏంటంటే ఇఫ్ యూ జనరల్లీ మీరు ఏంటంటే ఫస్ట్ మీకు ఒక ట్యాక్స్ సినారియో అర్థమైంది అనుకోండి. సో ట్యాక్స్ ఏంటి, ఇప్పుడు మన జిఎస్టీ రేట్స్ చూస్తే మీకు 4%, 16%, 12%, 8% ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో మనం ఏం చేస్తామంటే కొన్ని ట్యాక్స్ కి క్రియేట్ చేసుకుంటాం, ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్ డిఫైన్ చేస్తాము, దాని తర్వాత ట్యాక్స్ కి క్రియేట్ చేస్తాము. ట్యాక్స్ కి ఏంటంటే మనం డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట, మనం ఎంత వాట్ ఈస్ ద బేస్ ఏంటి, సో ఏ అమౌంట్ బేస్ పైన మీకు ఎంత ట్యాక్స్ కలెక్ట్ కావాలి. లైక్ లెట్స్ సే లైక్ కొన్ని కంట్రీస్ లో ఎలా ఉంటుందంటే ఆన్ మీకు బేస్ అమౌంట్ పైన మీకు ఒక 10%, 20% ఉంటుంది అనమాట ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి. సో బేస్ ఏమంటే కొన్ని కంట్రీస్లో ఏంటంటే బేస్ ప్లస్ ట్యాక్స్ పైన కొన్ని ట్యాక్సెస్ ఉంటాయి అనమాట ఇంకా ఎక్స్ట్రా. సో మనం అది డిఫైన్ చేసుకొని ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ కాన్సెప్ట్, లైక్ వాట్ ఎవర్ లైక్ SAP ప్రొవైడెడ్ ది స్టాండర్డ్ procedure that you have to follow. So once you follow, then you can able to create the GST configuration in SAP. ఓకే సార్, మనము ERP లో లాగానే సాప్ లో కూడా మనము మొత్తం అకౌంట్స్, ఒక కంపెనీ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ యొక్క అకౌంట్స్ అన్ని మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. స్ట్రక్చర్ అనేది వేరుగా ఉంటుంది, అంతే కదా సార్? yes yeah, స్ట్రక్చర్ అనేది వేరుగా ఉంటుంది. స్ట్రక్చర్ అనేది వేరుగా ఉంటుంది. అంటే మీకు లైక్ జిఎస్టీ కాన్ఫిగరేషన్ మీకు ఏంటంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ ద కాన్ఫిగరేషన్ రిలేటెడ్ టు ది పర్టికులర్ కంట్రీ అనమాట. ఇప్పుడు మనకు జిఎస్టీలో మనకు మీరు చూసుకుంటే క్వార్టర్లీ రిపోర్టింగ్ ఉంటుంది, మంత్లీ రిపోర్టింగ్ ఉంటుంది కదా. సో అవును సార్, మీరు ఆ కాన్ఫిగరేషన్ చేయడం వల్ల ఎస్ఏపీలో ఏమవుతుందంటే మీకు ఆ రిపోర్ట్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతుంది. అదర్ దాన్ దట్ మీకు ఏంటంటే మామూలు స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్, మీకు ఫస్ట్ ఒక ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్ కి కంట్రీకి డిఫైన్ చేస్తారు, ఆ తర్వాత ట్యాక్స్ కీస్ ఉంటాయి. ఆ ట్యాక్స్ కీస్ లో మీరు బేస్ అమౌంట్ లేకపోతే ఏంటి దేనిపైన క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ట్యాక్స్ అని చెప్పి డిఫైన్ చేస్తారు. సో ఆన్ బేస్ ఆఫ్ దట్ మీకు ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్. నాట్ ఓన్లీ లైక్ జిఎస్టీ, లైక్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ లైక్ once you get a chance of working in any organization, you need to support all the countries tax related issues anamata. So we are going to discuss like all scenarios. Like if you take the EU scenario, EU ఏంటంటే EU to EU లో పర్చేస్ చేసాం అనుకోండి, మనకంటే మనం EU స్టేట్స్ అంటే ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళి మనం బెంగళూరు నుంచి వెళ్ళి పర్చేస్ చేస్తాం అనుకోండి, మనకి ఇంట్రస్టేట్ పర్చేస్ అవుతుంది కదా. సో అది EU to EU అనమాట. సో అందులో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది 20% ట్యాక్స్ చేస్తారు. మన EU to అదర్ కంట్రీస్ పర్చేస్ చేస్తే 0 ట్యాక్స్ ఉంటుంది అనమాట, ఇంపోర్ట్ ట్యాక్స్. సో ఆ సినారియోస్ ప్లస్ అదే ఇప్పుడు US లో చూసుకుంటే మీకు ఎలా ఉంటుందంటే ట్యాక్స్ it will be based on your based on the country, state, county, town and then county, ala where your business is located ala untundi anamata. So more than 50,000 plus tax rates ఉంటాయి. సో మెయిన్ అజెండా ఏంటంటే మనకు ట్యాక్స్ క్యాల్కులేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ అనమాట. సో దట్ వి ఆల్ డిస్కస్ ద taxes. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సార్ ఇప్పుడు సాప్ నేర్చుకుంటే మనకి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి మార్కెట్ లో ఎలా ఉంది, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, సాలరీ ఎలా ఉంటది, ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఫేస్ చేయాలి, కొంచెం దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. షూర్ అండి. పద్మ గారు మాట్లాడేది? భారతి. సో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చి లైక్ నేను లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి చూసేది ఏంటంటే దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ డిమాండ్. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే అంటే లైక్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆర్ దెర్ విల్ బి డిమాండ్ ఫర్ SAP కన్సల్టెంట్స్. ఎందుకు అని అడిగితే క్వశ్చన్ మార్క్. లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఎందుకు డిమాండ్ స్టార్ట్ అయిందంటే లైక్ మనకు వైరస్ వచ్చిన నుంచి వెళ్ళి చైనా నుంచి వెళ్ళి అన్ని ఇక్కడికి మూవ్ అవుతున్నాయి, హాంకాంగ్ కి, ఇండియాకి. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఫ్రెషర్స్, లైక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో, లైక్ ఫర్ us also, like we are seeing like lot of calls అన్నమాట. సో మన ఇంకా
yeah, so once you get trained, like based on your given interview, it will be it's you'll get a good opportunity. సో నా సజెషన్ నేను ఏంటంటే జనరల్ గా అంటే ఎవరైనా ఫ్రెషర్స్ కి ఏం సజెస్ట్ చేస్తానంటే ఎస్ఏపి ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక మోడల్ ఫైనాన్స్ ఆర్ కంట్రోలింగ్ మోడల్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మీరు ఇంకోటి ఎస్డి కానీ ఎంఎం కానీ, అది గణేష్ గారు చెప్తారో కూడా నాకు తెలియదు, అది కూడా ఒక 3 months, అది కూడా ఒక 4 months అవుతాయి అనమాట వేరే మోడల్స్. సో మీకు అప్పుడు ఒక్కొక్క రెజ్యూమ్ పెట్టారు అనుకోండి, ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐ నుంచి ఒక రెజ్యూమ్, సిఓ నుంచి ఒక రెజ్యూమ్, ఎంఎం నుంచి ఒక రెజ్యూమ్, ఎస్డి నుంచి ఒక రెజ్యూమ్. సో మీకు మల్టిపుల్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట. సో మీరు వన్స్ యూ గెట్ ఏ జాబ్ ఇన్ ఎంఎన్సి, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు మూవ్ ఇంటర్నల్లీ అనమాట. మీకు ఏ మోడల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ మోడల్ కి మూవ్ వచ్చు అనమాట ఇన్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో. సో నేను అలా సజెస్ట్ చేస్తుంటాను ఫ్రెషర్స్ కి. వాళ్ళని అబాప్ కూడా నేర్చుకోమని చెప్తాను. ఇఫ్ వాళ్ళకి కాల్స్ ఏం రావట్లేదంటే ఎఫ్ఐసిఓలో కొందరు ఏంటంటే దే విల్ ధైర్యం చేసి వాళ్ళు ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని దే విల్ ట్రై. సో ఇట్స్ ఆల్ ఇంక నేను అంతకంటే ఏం చెప్పాను. బట్ ఇట్స్ వన్స్ యూ గెట్ ఎ జాబ్ దెన్ ఇట్స్ ఆసమ్ థింగ్ అండి. సో మంచి ఆపర్చునిటీస్ అయితే చాలా ఉంటాయి. గెటింగ్ ఎ జాబ్ ఈజ్ వెరీ హార్డ్, అండ్ if you train and if you're very confident, it will be easy. But నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే బీయింగ్ లైక్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ అకౌంటెంట్ కదా, దే ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఇన్ టాలీ ఆర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఆన్ ఎస్ఏపి కదా. సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ది background also as a consultant, how we'll do configure and everything, it will be good for for your career perspective also. అంటే మీకు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నాకు తెలియదు, మోస్ట్లీ నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే టాలీ పైన సమ్ అదర్ అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ పైన వర్క్ చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నాను. సో మీకు వన్ స్టెప్ ఒక కెరియర్ యాడ్ అయినట్టే కదా. సో ఎస్ఏపి నేర్చుకోవడం వల్ల సో బిగ్ ఎంటిటీస్ ఆల్ దే విల్ యూజ్ ఎస్ఏపి. సార్ మన గ్రూప్ లో చాలా మంది ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ ఉన్నారు. సో ఆల్రెడీ వాళ్ళు టాలీ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు సార్. వాళ్ళు ఏమంటే కెరీర్ గ్రోత్ కోసము ఇక షాప్ లో మంచి జాబ్ వస్తుందనే ఉద్దేశంతో నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు. సో వాళ్ళకి మంచి కెరియర్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. సో ఒకసారి మనకి శాలరీ ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉంటాయి సార్? సో సాలరీ ప్యాకేజెస్ ఎలా అంటే యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ గా నేను చూసేది ఏంటంటే కొందరికి 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఫేక్ పెట్టిన వాళ్ళకి 9 lakhs ప్యాకేజ్ వచ్చింది. కొందరు ఫ్రెషర్ కి లైక్ 4 lakhs 3 lakhs ఉన్నారు. మామూలు కొన్ని కంపెనీస్ ఇమీడియట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే దే విల్ పే గుడ్ మనీ. సో బేస్డ్ ఆన్ లైక్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై కదా కాన్సెప్ట్. సో నేను ఈ ఎస్ఏపి కన్సల్టెంట్ గా అయితే మామూలుగా ఎంఎన్సీస్ అన్ని దే విల్ పే లైక్ గుడ్ అమౌంట్ అండి. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా లైక్ టీసీఎస్ లో కూడా దే ఆర్ పేయింగ్ గుడ్ అమౌంట్, 5 lakhs 7 lakhs దే ఆర్ పేయింగ్ అనమాట. సో యాజ్ అ ఫ్రెషర్ గా, సో ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్. సో ఇట్స్ లైక్ లక్ ఆల్సో వన్ ఫ్యాక్టర్. కంపెనీ టు కంపెనీ ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చండి. సో స్టూడెంట్స్ కి ఎవరికైనా ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే సార్ తో డిస్కస్ చేయొచ్చు. సో వాట్ యు విల్ గెట్ ఫ్రమ్ మీ ఇస్ లైక్ నేను ఏంటంటే మీకు ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా అటెండ్ అవ్వాలి, మోస్ట్లీ ఏ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, మీరు ఎక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉండాలి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు, లైక్ ఎఫ్ఐఎంఎం ఇంటిగ్రేషన్, ఎఫ్ఐఎస్డి ఇంటిగ్రేషన్స్. సో ఆ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, మీకు కాన్సెప్ట్ మీకు క్లియర్ గా అర్థమైతే మీ క్వశ్చన్స్ కాన్ఫిడెంట్ గా ఆన్సర్ చేస్తారనమాట. సో లైక్ మీరు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది వాళ్ళకి మీ ఏ లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉందని చెప్పి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యుల్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ అనమాట. అండ్ మోస్ట్లీ లైక్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆల్సో ఆన్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ థింగ్ ఆల్సో. సో సార్ ఎన్ని మంత్స్ ఉంటుంది సార్ ఇది కోర్స్? ఓకే, సో నాకు తెలియదు గణేష్ గారు మీకు ఏం చెప్పారు, ఎన్ని మంత్స్ కంప్లీట్ అవుతుందని చెప్పారు. నేను మాత్రం ఇట్ విల్ టేక్ లైక్ మినిమం 5 to 6 months అవుతుందండి. సో నా స్టైల్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే నేనేం చెయ్యను. నేను ఎవరన్నా వాలంటరీగా ఎవరినన్నా అడుగుతాను ప్రతి డైలీ. ఒకరోజు భారతి గారిని అడుగుతాను, ఒకరోజు పుష్ప గారిని అడుగుతాను. మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేసి మీరు ఎస్ఐపిలో నిన్న క్లాస్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ క్లాస్ మీరు అలా మూవ్ అవుతాను అనమాట. ఎందుకంటే నేను చేస్తూ పోతే నాదే అవుతుంది అనమాట, మీదేమీ మీకు అంతా బౌన్స్ అవ్వకుండా వెళ్ళిపోతుంది. సో 5 to 6 months అయితే టైం తీసుకుంటుందండి ప్యూర్ గా మీకు. ఎన్ని అవర్స్ ఉంటుంది సార్ క్లాస్? ఓకే, డైలీ 1 hour తీసుకుంటాను. వీకెండ్స్ వచ్చేసి మీకు కొంచెం టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాలి మనం, ఒక 3 to 4 hours. విల్ స్టార్ట్ విత్ 2 to 3 hours అలా. సో
అంతే, ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ చెప్తూ కూడా మీకు కూడా బౌన్స్ అయిపోతుంది. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ లైక్ హౌ మచ్ యూ విల్ బి టేకింగ్ అనమాట. సర్టిఫికెట్ ఇస్తారా సార్? సారీ, సర్టిఫికెట్ ఉంటుందా? అవునండి, పుష్ప గారు సర్టిఫికెట్ ఇస్తాము. మనము కోర్సు కూడా డిస్కస్ చేద్దామండి. మనము ఒక టీమ్ గా ఏర్పడ్డాము. ఇప్పుడు డెమో క్లాస్ అండి, తర్వాత మనం రోజు ఎన్ని అవర్స్ మనం క్లాస్ తీసుకోవాలి, డ్యూరేషన్ ఎంత ఉంటది, సో సర్టిఫికేట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. మీకంతా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పుష్ప గారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఓకే అండి. సారీ టు ఇంటరప్ట్ యూ. యాక్చువల్గా భరత్ గారు వీళ్ళందరూ ఫ్రెషర్స్ అండి. మన యాజ్ పర్ లైక్ మన షెడ్యూల్ ప్రకారం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ మనం కంప్లీట్ చేస్తాం కదా. ఓకే, యాజ్ పర్ లైక్ ప్రీవియస్ బ్యాచ్ షెడ్యూల్ దీని ప్రకారం వీళ్ళు ఎలా అంటే మనం L2 లెవెల్ అలా L3 లెవెల్ వెళ్తాలేదు అనమాట. వీళ్ళు L1 నుంచి ట్రై చేస్తున్నారు కాబట్టి సో డ్యూరేషన్ విల్ బి వాళ్ళకు 2+ months పడుతుంది మాక్సిమం యాజ్ పర్ మన ప్లాన్ ప్రకారం. సో 5 to 6 months ఇస్ ఫర్ L3 and L4 లెవెల్. సో వీళ్ళకి వచ్చేసి మనం L1 లెవెల్ మెన్ ఫ్రెషర్స్ కాబట్టి సో వీళ్ళకి 2 months పడుతుంది డ్యూరేషన్. ఇది ఇది ప్లాన్. అండ్ ఆల్సో భరత్ గారు లైక్ వన్ మోర్ థింగ్, ఆల్రెడీ మీకు దగ్గర కోర్స్ కంటెంట్ ఉంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఒకసారి కోర్స్ కంటెంట్ ఓపెన్ చేసి వాళ్ళకి చూపిస్తారా ఏ టాపిక్స్ మనం కవర్ చేస్తామని చెప్పేసి? జస్ట్ ఒక 5 minutes. జస్ట్ షేర్ యువర్ స్క్రీన్ అండ్ యూ కెన్ షో. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కోర్స్ కంటెంట్ నేను ఏం చేస్తానంటే డైరెక్ట్ మీకు SAP లోనే చూపెడతాను. సో విల్ అండర్స్టాండ్. యా, దట్ ఇస్ ఆల్సో ఫైన్. దట్ ఇస్ ఆల్సో ఫైన్. మీరు ఒకసారి నేను మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేస్తాను. యూ కెన్ షేర్ యువర్ స్క్రీన్. ఓకే, యా. Are you able to view my screen? Yes sir, yes. Okay. సో మోస్ట్లీ మీకు ఐడియా ఉంటుంది మనకు SAP కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఈ లాగాన్ యూజ్ చేయాలి. లైక్ టాలీ మీరు ఎలా యూజ్ చేస్తారో అలాగే సేమ్. సో కాకపోతే ఇది ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఒక కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. అది మీకు గణేష్ గారు హెల్ప్ చేస్తారు అందరికి. ఓకే, సో ఇది వ్యాలిడిటీ డేట్ అయిపోయిందండి గణేష్ గారు. సో ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో మనం కోర్స్లో మనం యాక్చువల్గా మనం ECC 6.0 EHP7 పైన వర్క్ చేస్తాము. సో నాకు ఇది యూజర్ ID పాస్వర్డ్ వర్క్ అవ్వట్లేదు. సో సంబడి నీడ్స్ టు ఫిక్స్ ఫర్ మీ బేసిస్ టీమ్ అలా, ఎందుకంటే వ్యాలిడిటీ డేట్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. గణేష్ గారు మీరు మళ్ళీ పంపిస్తారా ఒకసారి ఆ కోర్స్ కంటెంట్ నా షేర్ చేయాలి, ఎందుకంటే నా సిస్టమ్ రిఫ్రెష్ అయిపోయింది. మీరు చూస్తుంటే నా స్క్రీన్ పైన ఏం కనిపించదు మీకు. వాట్సాప్ లో షేర్ చేయాలా మీకు ఇప్పుడు? షేర్ చేయండి. యా, షూర్. యా. మీకు కావాలంటే వేరే లాగిన్ ఇస్తాను, డీటెయిల్స్ మీరు లాగిన్ అవుతారా? ఓకే, చెప్పండి. నేను మీకు వేరే లాగిన్ ఇస్తాను, చూడండి. ఓకే, అక్కడ కాదండి, మీరు మెయిన్ SAP లాగిన్ పైనకి వెళ్ళండి. రైట్ క్లిక్
అక్కడ కాదు, కనెక్షన్స్. అదే యాడ్ న్యూ ఎంట్రీ. Add new entry. Click on user specific system and SAP FICO. Description. SAP FICO on description. Yes. Application server is 122 dot 175 dot 7 dot 147. Instance number 72. System ID EH7. Finish. Username is 72 users 12 72 user 12 India 123 password. All of small letters. Yeah, you can use this for time being. Yeah. మీరే అనుకుంటా బయట ఉన్నారా గణేష్ గారు? వాయిస్ Rajesh, can you go for mute? Yes. మనం ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ అండి. దెన్ తర్వాత మనం గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. FI లో జనరల్ లెడ్జర్ అకౌంటింగ్, అకౌంట్స్ రిసీవబుల్, అకౌంట్స్ పేయబుల్, బ్యాంక్ అకౌంటింగ్, అసెట్ అకౌంటింగ్. సో FI మాడ్యూల్లో మనం డిస్కస్ చేసేది ఇది. సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పిన విధంగా ఈ ఫస్ట్ మనం ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకు కావాల్సింది ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ సెటప్ చేయాలి. దాని తర్వాత ఈ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ కంప్లీట్ చేయాలి. నథింగ్ బట్ యూ ఆర్ క్రియేటెడ్ లీగల్ ఎంటిటీ అనమాట. అంటే మీ కంపెనీ పేరు, మీరు ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ యూస్ చేసుకుంటున్నారు, మీ ఎన్ని జనరల్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ కావాలి, లైక్ ఎన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ టైప్స్ కావాలి, సో అవన్నీ కంట్రోల్స్ ఏంటి పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ ఏంటి, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత జనరల్ లెడ్జర్ అకౌంటింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటంటే జనరల్ పోస్టింగ్స్ అనమాట వితౌట్ సబ్ మాడ్యూల్స్. ఇది విత్ సబ్ మాడ్యూల్స్ అంటే లైక్ ఫర్ సప్లయర్స్ ఆర్ సప్లయర్స్ అంటే వెండర్స్ అనమాట. వెండర్స్ కి కస్టమర్స్ కి ఎలా పోస్ట్ చేస్తాం అనేది, అకౌంట్స్ పేబుల్, అకౌంట్స్ రిసీవబుల్, దాని తర్వాత బ్యాంక్ అకౌంటింగ్, ఆ తర్వాత అసెట్ అకౌంటింగ్. సో ఇక్కడ మీకు కాంట్రాక్ట్ అకౌంటింగ్, రెవెన్యూ అకౌంటింగ్ ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి. బట్ SAP ఏంటంటే ఇట్స్ స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్ అనమాట. లైక్ టాలీ ఎలా అయితే మీరు యూజ్ చేస్తున్నారో అలానే మీకు లైక్ ఆల్ ఇండస్ట్రీస్, లైక్ యూ కెన్ నేమ్ ఇట్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ, IT ఇండస్ట్రీ కానీ, ఏరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీ కానీ, ఎనీ ఇండస్ట్రీ యూ నేమ్ ఇట్. సో వాళ్ళందరికీ సరిపడేంత ఆల్రెడీ సెట్టింగ్స్ అన్ని చేసి వాళ్ళు ఇచ్చారనమాట. సో మనకేంటంటే మన కంపెనీకి కావాల్సిన సెట్టింగ్స్ ఏంటో మనం చేసుకోవాలన్నమాట. సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ లైక్ ఎనీ లైక్ టాలీ అప్లికేషన్ కూడా అంతే కదా, మీకు అన్ని యూజ్ చేయకుండా కానీ మీకు ఏం కావాలో అన్నీ చేస్తారు కదా. అలాగే 1 సెకండ్, ఇది ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను లాగిన్ అవ్వాలి. సో FI లో ఇవి డిస్కస్ చేస్తాం మనం. దెన్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ ఏంటంటే విల్ డిస్కస్ అబౌట్ జనరల్ కంట్రోలింగ్. సో కంట్రోలింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇట్స్ మేనేజింగ్ అకౌంటింగ్ అనమాట. మనం బేసిక్గా ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ది కంట్రోలింగ్ మాడ్యూల్ ఏంటంటే మీకు ఏంటంటే ఐడియా ఉంటుంది అనమాట. ఒక్కొక్క ఇండస్ట్రీ ఒక్కొక్క రకంగా కంట్రోలింగ్ చేస్తుంది. మీకు ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఇఫ్ యూ టేక్ ది హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ ప్రొడక్ట్స్ చూసుకుంటే వాళ్ళు కంట్రోలింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే, వాళ్ళు ఆ షాంపూ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు కదా, లెట్స్ క్లినిక్ ప్లస్ అవన్నీ షాంపూస్ మీరు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అందులో ఏ కలర్తో మనం ప్రింటింగ్ చేస్తే, ఏ కలర్ ఆర్ ఏ చిన్న తేడాతో ఎంత కాస్ట్ డిఫరెన్స్ వస్తుందని ఆ లెవెల్లో కూడా కాస్టింగ్ చేస్తారనమాట. సో మనం కంట్రోలింగ్లో జనరల్గా మనం వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ లైక్ కంట్రోలింగ్ అనే మోడల్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, లైక్ జనరల్ కంట్రోలింగ్, కాస్ట్ ఎలిమెంట్ అకౌంటింగ్, కాస్ట్ ఇంటర్నల్ ఆర్డర్స్, ఓకే, యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్, కాస్ట్ కంట్రోలింగ్, ఇది ప్రాఫిటబిలిటీ అనాలిసిస్, ప్రాఫిట్ సెంటర్ అకౌంట్. We all discuss about all the models in brief. And so ఇది మన కోర్స్ కంటెంట్.
సో ఇక్కడ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? భరత్ గారు, నిఖిత ఇక్కడ. చెప్పండి నిఖిత గారు. యాక్చువల్గా నేను ఇప్పుడు అకౌంట్స్ పేబుల్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను. ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఎస్ఏపి నేర్చుకున్న తర్వాత ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది నేను రెజ్యూమ్ లో యాడ్ చేసుకోనికి ప్లస్ అవుతుందా? నేను కూడా అకౌంట్స్ పేబుల్ లోనే వర్క్ చేసేవాడిని. సో ఎస్, నాకు వర్కౌట్ అయింది. సో నా సినారీ చూసుకుంటే మీకు కూడా వర్కౌట్ అయింది. నేను కూడా ఏంటంటే ఒక కంపెనీలో అకౌంటెంట్ గా వర్క్ చేశాను SAP లోనే. ఐ యూస్ టు లైక్ ప్రాసెస్ ది వెండర్ ఇన్వాయిసెస్ అన్నమాట ఎర్లియర్, లైక్ దట్ ఈస్ ఇన్ 2010. ఇన్వాయిస్ ప్రాసెసింగ్ మీద చేస్తున్నాను. అర్థం కాలేదండి. ఇన్వాయిస్ ప్రాసెసింగ్ మీరు మైరో అని FB60 కానీ ఎంట్రీస్ చేస్తున్నారు అంతేనా? రైట్. సో మీకు ఇది మీకు ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ యూ పుట్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ రెజ్యూమ్ ఏంటంటే యూ విల్ గెట్ ఎ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దట్ సినారియో ఫ్రమ్ దట్ అన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ కాన్ఫిడెంట్లీ టెల్ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్, లైక్ నేను అడుగుతాను, ఇప్పుడు మీరు అకౌంట్స్ పేబుల్ చేస్తున్నారు కదా, అకౌంట్స్ పేబుల్ లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు? సో యూ సెట్ లైక్ మీరు మైరో చేస్తున్నారు. సో మైరో చేసేటప్పుడు మీరు ఏమేమి చూస్తున్నారు అని అడిగారు అనుకో. సో మైరో చేసేటప్పుడు మనకి ఏంటంటే 3-way మ్యాచింగ్ ఉంటుంది. సో మన గూడ్స్ రిసిప్ట్ అయినా లేవో చూసుకుంటాము, ప్రైస్ కరెక్ట్ ఉందా లేదో చూసుకుంటాం, రైట్? then only కదా it will be you'll able to do the Miro. So if you confidently tell like how you're processing that Miro and FB60 and data, then yeah, it will be added advantage, definitely. Yes, any accounting experience is added advantage, not only SAP, in Italy also. Okay, thank you. Yeah. డెఫినెట్ గా మీరు నాకు తెలియదు, మీరు SAP AR AIP చేస్తున్నారు కదా, నాకు తెలిసి అందులో మీకు ఇన్హౌస్ కానీ SAP ఉందనుకోండి, యూ కెన్ ట్రై అన్నమాట ఫర్ ఎనీ జాబ్స్. ERP యూజ్ చేస్తున్నాము, ఆరకిల్ యూజ్ చేయట్లేదు. రైట్. సో ఇప్పుడు మీరు ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి అనుకోండి, SAP ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు? మీ కంపెనీ వాళ్ళు చేస్తున్నారా, వేరే కంపెనీ వాళ్ళు చేస్తున్నారా? మీ కంపెనీలో ఒక IT డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది కదా. సేమ్ కంపెనీ సిమెన్స్ లో వర్క్ చేస్తాను నేను. సిమెన్స్ చేస్తున్నారంటే దెన్ సిమెన్స్ లో చాలా ఓపెనింగ్స్ పడినప్పుడు యూ కెన్ గివ్ ఎ ట్రై త్రూ ఫర్ lateral hiring కదా, రైట్? సో సిమెన్స్ ఇస్ వెరీ గుడ్ కంపెనీ. Yeah, so that's all about Nikita's question. Anybody have any other questions? Hello. Yes, yeah. Hello. Yeah, చెప్పండి. సార్ SAP SD కి మీకు ఒక డిఫరెంట్ ఏంటి సార్? Okay. So one second అండి, everybody go on mute, then I'll మ్యూట్ చేసుకోండి, మా సౌండ్ వస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి, మ్యూట్ చేసుకోండి, సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. భరత్ గారు, యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హిమ్. నేను మ్యూట్ చేస్తాను, యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, ష్యూర్. అది యూ కెన్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ సో దట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. ఓకేనా? చెప్పండి సార్. చూడండి, 1 second, అది అందరు మ్యూట్ అయిపోతే మీ క్వశ్చన్ కి తను ఆన్సర్ చేస్తారు, మీరు మ్యూట్ ఉండండి. ఓకే. గణేష్ గారు, మీరు అందరినీ మ్యూట్ చేయొచ్చా? నేను అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడతాను మళ్ళీ. షూర్ అండి. Okay, I hope I'm audible to everyone, right? So somebody question is like, what is the difference between SAP FI SD and FICO అన్నారు కదా, right? సో నేను కొంచెం బ్యాక్ వెళ్ళి మీకు ERP అంటే ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ERP అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ యూ విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఆల్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నమాట. సో లైక్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ లైక్ మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, FI ఉంటుంది, కంట్రోలింగ్ ఉంటుంది, దెన్ దాని తర్వాత HR మోడల్స్ ఉంటాయి. సో ఇది ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి ఎఫెక్టివ్లీ కమ్యూనికేట్ అనమాట. సో మీకు SD అంటే SD రిలేటెడ్ గా ఏంటంటే SD లో కూడా మీకు మనకేంటంటే
దేర్ విల్ బి కాన్ఫిగరేషన్, సేల్స్ ఆర్డర్ కాన్ఫిగరేషన్, సేల్ ఆర్డర్ జనరేట్ చేయాలంటే మీకు ఏమేం కావాలి, రైట్? సో ఆ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా అక్కడ నుంచి వాళ్ళు లాజిస్టిక్స్ కన్సల్టెంట్స్ అంటారు అనమాట. మనం FICO కన్సల్టెంట్ ఎలా అంటారో వాళ్ళు SD కన్సల్టెంట్, MM కన్సల్టెంట్స్ అంటారు అనమాట. వాళ్ళు కూడా చేస్తారు. సో మనకు ఏంటంటే ఫైనాన్స్ కి, FIకి, SDకి ఎలా వస్తుందంటే FI/SD ఇంటిగ్రేషన్ మోడల్ త్రూ వస్తుంది అనమాట. సో మనకు సేల్ ఆర్డర్ చేసినప్పుడు ఫైనాన్స్ లో ఎంటర్ ఏం పడదు. మనం ఎప్పుడైతే PGA చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటంటే మనం గూడ్స్ ఇష్యూ చేసాం అనమాట. సో అప్పుడు మనకు ఫైనాన్స్ లో ఏంటంటే ఎంట్రీ వస్తుంది. ఆ తర్వాత మనం బిల్లింగ్ కూడా చేస్తాము. బిల్లింగ్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే మనం ఇన్వాయిస్ చేస్తున్నాము. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము, డెబిట్ ది కస్టమర్ చేస్తున్నాము, క్రెడిట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ సేల్స్ ఆర్ సేల్స్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో అలా ఇప్పుడు FICO కన్సల్టెంట్స్ ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఏంటంటే SAP అనేది ఇట్ వుడ్ బి లైక్ ఒక అప్లికేషన్ కదా, అందులో అన్ని మనం చేయం. అందులో మనం FI రిలేటెడ్ ఆర్ CO రిలేటెడ్ FICO కన్సల్టెంట్ చేస్తారు, అంటే ఇద్దరు ఉంటారు. FI కన్సల్టెంట్ కానీ ఇఫ్ యు టేక్ బిగ్ కంపెనీస్, FI కన్సల్టెంట్ ఉంటాడు, CO కన్సల్టెంట్ ఉంటాడు, SD కన్సల్టెంట్ ఉంటాడు. సో MM వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు నేను అంతకుముందు చెప్పిన సినారియోలో వాళ్ళకి సంబంధించిన ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఏంటి, దానికి సంబంధించిన రా మెటీరియల్స్ ఏంటి, అవన్నీ మెటీరియల్స్ అనేటి మాస్టర్ డేటా అంతా క్రియేట్ చేసి పెడతారు అనమాట. ఇప్పుడు మీ టాలీలో మీరు ఎలా కస్టమర్ మాస్టర్, వెండర్ మాస్టర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో అందులో కూడా ఆ మాస్టర్ డేటా అంతా క్రియేట్ చేసే వాళ్ళంతా క్రియేట్ చేసి వాళ్ళ సెట్టింగ్స్ అన్ని చేస్తారు అనమాట, బేస్డ్ ఆన్ ది బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్, రైట్? సో కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. FISD అనేది ఒక సపరేట్, FICO అనే SD అనేది సపరేట్ మాడ్యూల్. వాళ్ళు చేసే స్క్రాచ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, మనం చేసే డిఫరెంట్ ఉంది. మనకి ఎక్కడ వస్తుందంటే FISD ఇంటిగ్రేషన్ అనేది మనకు PGA చేసినప్పుడు, దెన్ బిల్లింగ్ చేసినప్పుడు మనం వీళ్ళు ఇంటిగ్రేట్ విత్ SAP SD మాడ్యూల్ అనమాట, రియల్ టైంలో. క్వశ్చన్ క్లియర్ అయిందండి మీకు? ఇంకేమైనా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలా? ఇంక అన్మ్యూట్ అండి. ఓకే సార్. యా. సో నేను మళ్ళీ లాగిన్ అవుతున్నాను. మీరు చూస్తుంటే సో మీరు చూస్తే ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్లో సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, వాళ్ళు ఎవరైతే SD కన్సల్టెంట్ ఉంటారో వాళ్ళు ఇవన్నీ చేస్తారు అనమాట, సెట్టింగ్స్ ఇవన్నీ. ఒక సేల్ ఆర్డర్ కావాలంటే ఇదంతా సెటప్ చేయాలన్నమాట, కాన్ఫిగరేషన్ రిలేటెడ్. MM కన్సల్టెంట్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ చేస్తారు ఇవన్నీ రిలేటెడ్. సో మనకు కావాల్సినవి మనం చేసుకొని మనం FISD, FIMM ఇంటిగ్రేషన్ అవన్నీ స్టెప్స్ మనం కంప్లీట్ చేస్తాం. సో క్వాలిటీ వాళ్ళు ఇక్కడ చేస్తారు, QM వాళ్ళు. సో ఎనీ బిగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కంపెనీ క్వాలిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో IMWM, సో వాళ్ళు ఇక్కడ వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్, క్వాలిటీ స్టెప్స్ అన్ని ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మీకు ఇదంతా కాన్ఫిగరేషన్ స్క్రీన్స్ మీరు చూసేది. లైక్ SAP స్టాండర్డ్గా ఏంటంటే అన్ని ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో మనకి ఏది కావాలో మనం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏంటి, పేరోల్ అనేది ఏంటి, HR మాడ్యూల్ అనమాట ఇది. బట్ కొందరు ఏం చేస్తారు, పేరోల్ అనేది సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్ కానీ వర్క్ డే కానీ యూజ్ చేస్తారు. దెన్ ఇట్ విల్ ఇంటిగ్రేట్, SAP ఇంటిగ్రేట్ విత్ ది థర్డ్ పార్టీ మాడ్యూల్స్ అనమాట. సో రియల్ టైంలో మీకు అన్ని ఎంట్రీస్ అన్ని ఫ్లో అవుతుంటాయి SAPకి. అంటే డేటా అనేది, ట్రాన్సాక్షన్ డేటా అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది, మీకు అక్కడ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్స్ అబౌట్ SD అండ్ FI. So any more questions అండి? క్లియర్ భరత్ గారు. సారీ, క్లియర్. ఓకే, యా. సో మనం జనరల్గా మీరు ఎంతమంది టాలీ యూజ్ చేస్తున్నారండి? నాకు తెలిసి కొందరు యూజ్ చేస్తున్నట్టున్నారు. మోస్ట్లీ యూ ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ అన్ నేను చేస్తున్నాను సార్. రైట్. ఒకటి హరిచంద్ర, ఓకే, ఇద్దరు యూజ్ చేస్తున్నారు కదా? సార్ మీ సార్
ఆల్మోస్ట్ ఒక మోర్ దెన్ చాలా మంది ఉన్నారు సార్, చాలా మంది ఉన్నారు మన గ్రూప్ లో టాలీ యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఉన్నారు సార్. రైట్. సో మీరు టాలీలో ఎలా చేస్తారండి? ఒక కంపెనీ కోడ్ క్రియేట్ చేయాలంటే మీరు ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ గా కొన్ని స్టెప్స్ చేస్తుంటారు కదా. ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తుంటారు, కంపెనీ నేమ్ చేస్తారు, దాని తర్వాత సబ్ మోడల్ సబ్ లెజర్స్ ఏం కావాలో అవన్నీ క్రియేట్ చేస్తారు, రైట్? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎలా ఉండాలి అదంతా సెటప్ చేస్తారు కదా. సేమ్ అది ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ అనమాట. దాని తర్వాత మీకు జనరల్ లెజర్ అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఎక్స్పెన్స్ టైప్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటారు కదా మీరు. సేల్స్ అని, పర్చేసెస్ అని, సాలరీస్ అని, ఎక్స్పెన్సెస్ ఆల్ హెడ్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటారు కదా. ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్ లెజర్ లో మనం ఎక్స్పెన్స్ టైప్ కొన్ని జిఎల్స్ ఇస్తాం అనమాట. సో అంతే. ఇంకా మామూలుగా ఏపీలో మీరు ఏం చేస్తారు, పేయబుల్ ఎంట్రీకి పేమెంట్ ఇచ్చేస్తారు. నాకు తెలిసి నేను చేసేటప్పుడు టాలీలో ఇట్ విల్ నాట్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ బ్యాంక్స్ అన్నమాట. మనకు బ్యాంక్ నుంచి ఏదైనా MT 940 ఫైల్ వచ్చి అప్లోడ్ చేస్తే ఎంట్రీస్ ఏం పడవు టాలీలో. ఇప్పుడు పడుతున్నాయో లేదో నాకు ఐడియా లేదు, నాకు తెలిసి. బట్ ఎస్ఏపీలో ఏంటంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఎంట్రీస్ పోస్ట్ అవుతాయి అనమాట మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసి పెట్టుకుంటే. అలానే మనకు పేమెంట్ ఫైల్ కూడా మనకు బ్యాంక్ పంపిస్తాము. అప్పుడు బ్యాంక్ లో ప్రాసెస్ అయినప్పుడు దెన్ యూనో ఇట్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ బి డెబిట్ ఫ్రమ్ ది బ్యాంక్ అన్నమాట. సో మోస్ట్లీ మీకు ఒక టాలీ ఉంటుంది, మీకు కంట్రోలింగ్ ఏమి ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు టాలీలో. సో కంట్రోలింగ్ మాడ్యూల్ అనేది విల్ బి సంథింగ్ న్యూ యూ విల్ గెట్ లర్న్. సో అక్కడ చేసిందే ఇక్కడ చేస్తాము, బట్ డీటెయిల్గా ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డీటెయిల్ ఉంటుంది. ఇంకా లైక్ ఇట్ విల్ బి లైక్ ఆల్ MNCs యూజింగ్ SAP కదా. సో విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ SAP అనేది ఎట్ ద టైం, రైట్? బట్ మనకు టాలీలో ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ థర్డ్ పార్టీ మోడల్స్ నుంచి వెళ్ళి మనం కమ్యూనికేట్ చేయలేము. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతాము. మీకు ఇంకా కస్టమైజేషన్ రిపోర్ట్స్ కూడా వస్తాయి SAPలో మనకేమైనా కావాలంటే. ఇంకా రిపోర్ట్స్ ఏం లేవంటే. సో అలా. సో నా 3 members హ్యాండ్ రేజ్ చేశారు, టాలీ ఎవరెవరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నారంటే. సో మోస్ట్లీ. హలో, ఎస్ నవకాంత్ గారు చెప్పండి. నాకు టాలీది నాలెడ్జ్ ఉంది, సర్టిఫికేట్ కూడా ఉంది. మొన్న ప్రైమరీ రాశాను PhD. ఓకే. కానీ టాలీ మీద వర్క్ ఏం చేస్తాను ప్రజెంట్. ఓకే. మరి SAP నేర్చుకుంటే అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందా? డెఫినెట్గా అండి. నేను ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు, నేను కూడా టాలీ నేర్చుకున్నప్పుడు యాజ్ ఏ ఫర్దర్గా కెరియర్గా ఏం చూస్ చేసుకోవాలి, ఎలా మూవ్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు దెన్ ఐ చూస్ లైక్ SAP కూడా ఒక అప్పటికి నేను టాలీ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు నేను కొన్ని కంపెనీస్ ఎప్పుడైతే మనం సప్లయర్స్ ఉంటారు కదా, సప్లయర్స్ కానీ కస్టమర్స్ కానీ ఉంటారు కదా, వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు మీరు ఏం యూజ్ చేస్తారు అన్నప్పుడు వాళ్ళు SAP అని చెప్పారు అనమాట. SAP ఏంటంటే అట్లా నాకు స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఇన్ 2010లో. సో అలా SAP నేర్చుకుంటే ఓహో MNCs SAP యూజ్ చేస్తే నేను ఫస్ట్ యాజ్ ఎ యూజర్గా సంబడి ఆర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఆన్ SAP యాజ్ APE, రైట్? ఒక SAP యూజర్గా నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ దొరికితే చాలా అనుకున్నాను అనమాట. అంటే ఆ మోడల్ కూడా నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది SAP పైన MNC కంపెనీస్ చేస్తుంది. సో అలా నేర్చుకుంటే నాకు దెన్ కన్సల్టెంట్ జాబ్ కూడా వచ్చేసింది అనమాట. సో డెఫినెట్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇప్పుడు మీకు జాబ్స్ వస్తే అన్ని MNC కంపెనీస్ SAP యూజ్ చేస్తున్నారు. సో డెఫినెట్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు move to MNC, then you have to learn the SAP. Definitely advantage ఉంటుంది. Thank you. Yeah. So any other questions, Andy, from any other people? Vijay, Girish, Gauri, Jai Shankar. Sir, I am Vijay. Yes, Vijay గారు చెప్పండి. సార్ నేను MSc బ్యాక్గ్రౌండ్ సార్. టాలీ అంతగా తెలియదు సార్ నాకు. ఇది SAP నేర్చుకుంటే ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది, నేర్చుకోగలనా? ఫ్యూచర్ అయితే నేను అదే చెప్తున్నాను, గెటింగ్ ఏ జాబ్ ఇస్ వన్. మీకు ఎక్కడైనా కూడా ఒక్కసారి జాబ్ వచ్చిందంటే దెన్ ఫ్యూచర్ విల్ బి లైక్ వెరీ గుడ్. లైక్ అది మాత్రం నేను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తాను. జాబ్ రావడం అనేది లిటిల్ బిట్ టఫ్. సో మీకు జాబ్ రావాలంటే ముందు మీకు అసలు అప్లికేషన్ తెలియాలి, అప్లికేషన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలియాలి, బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఏంటో తెలియాలి. సో మీకు మామూలుగా మీకు ఎక్కడ
ట్రబుల్ అవుతుందంటే మీకు జనరల్ ఎంట్రీస్ కానీ బిజినెస్ ప్రాసెస్ అయితే ఈజీగానే అర్థమవుతుంది. జనరల్ ఎంట్రీస్ దగ్గర కొంచెం ట్రబుల్ అవుతుంది, బట్ ఐ ట్రై టు టీచ్ దోస్ ఆల్సో. లైక్ జనరల్ ఎంట్రీస్ అంటే మనకి ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ మీరు టాలీలో కానీ ఈఆర్పి కానీ ఒరాకిల్లో కానీ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయినా పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మీకు అవుట్పుట్ అనేది ఇట్ విల్ బి ఎఫెక్ట్ యువర్ P&L ఆర్ బ్యాలెన్స్ షీట్, రెండు ఉంటాయి అనమాట. లైక్ సపోజ్ మీరు ఇన్ కేస్ మీరు ఒక క్యాష్ అనేది విత్డ్రా చేశారు బ్యాంక్ నుంచి వెళ్ళి, అప్పుడు మీకు ఏంటి ఎఫెక్ట్ అనేది ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ షీట్ మీదే ఉంటుంది అనమాట. అంటే మీకు బ్యాంక్ లో డబ్బులు పెరిగితే క్యాష్ అనేది తగ్గుతుంది. సో అలా అవుట్పుట్ అనేది మీకు రావాలంటే మీకు కొంచెం మీరు ఇంకా కొంచెం యూనో యూనిట్ టు అండర్స్టాండ్ ఏంటి మన గోల్డెన్ రూల్స్ అంటారు కదా, అవన్నీ అర్థం చేసుకొని ఆ ఎంట్రీస్ ఎలా పోస్ట్ అవుతాయి అనేది అర్థమవుతే ఫైన్. సో నాకు తెలిసి నేను మా కంపెనీలో చూసే వాళ్ళు ఏంటంటే దే కమ్ ఫ్రమ్ ది బీటెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి కూడా వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు అనమాట. సో మీకు ఇంకా టెక్నికల్ కూడా ఒక ఆల్రెడీ మీకు బీటెక్ లో మీరు C++ అని ఇవన్నీ నేర్చుకుని ఉంటారు కదా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ABAP ప్రోగ్రామింగ్ ఉంటుంది అనమాట బ్యాక్గ్రౌండ్ లో. సో మీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది, ఓహో ఇది ఎందుకు ఇక్కడ అవుతుంది. సో మీరు మోర్ టెక్నికల్ సైడ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వెరీ బెటర్ అనమాట. యూ హ్యావ్ ఏ అడ్వాంటేజ్ అనమాట. సో ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ సమ్ అడ్వాంటేజ్. మీకు ఇప్పుడు టెక్నికల్ గా కొంచెం అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, వీళ్ళకేమో బిజినెస్ ప్రాసెస్ రిలేటెడ్ గా ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ గా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అనమాట. సో బట్ మనం ఏంటంటే స్క్రాచ్ నుంచి డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి మీకు ఎలాంటి యూనో ఇష్యూస్ అయితే ఏమి ఉండవు. ఇది అర్థం అవ్వట్లేదు, ఇది అవుట్పుట్ తెలియట్లేదు అన్న ప్రాబ్లం అయితే ఏమి ఉండదు. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ షూర్. యా. సో మీకు టాలీ రాకపోతే కూడా మీరు SAP నేర్చుకోవచ్చు అండి. ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళందరికీ బేసిక్ అకౌంటింగ్ అనేది వచ్చు, అందరికి బేసిక్ అకౌంటింగ్ వచ్చు. అకౌంటింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్, అవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. మన ఛానల్లో కూడా మనం డిస్కస్ చేసామండి. సో మీకు బేసిక్ అకౌంటింగ్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నేను కూడా హెల్ప్ చేస్తాను మీకు, జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఎలా రాయాలి అవన్నీ. సో మీరైతే టాలీ రాకపోయినా కూడా SAP కోర్స్ నేర్చుకోవచ్చు అండి, ప్రాబ్లం ఏముండదు. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎస్. సో మనకి టాలీ లాగానే SAP అనేది కూడా ఒక అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అండి. సో మీరు SAP టాలీ వస్తేనే SAP నేర్చుకోవాలని ఏమి ఉండదు, మీ ఇష్టం అది. మీరు ఏ సాఫ్ట్వేర్ కావాలన్నా నేర్చుకోవచ్చు. కాకపోతే టాలీ అనేది మనకి ఒక పర్టికులర్ అంటే మన పరిధిలో మనం యూజ్ చేస్తాము, అంటే కొంచెం తక్కువ శాలరీ ఉంటది. సో అలాగుంటది. అదే SAP నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, మనకి MNCలో బిగ్ కంపెనీస్ లో జాబ్స్ వస్తాయి, శాలరీ ప్యాకేజ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటది. సో మన ట్రైనర్ గారు మనల్ని అంటే గైడ్ చేస్తారు, కోర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మన నుంచి కూడా ఎఫర్ట్ ఉండాలి. సో మనము బాగా సో మన సబ్జెక్ట్ అనేది బాగా నేర్చుకోవాలి, ఇన్ డెప్త్ గా నేర్చుకొని కమ్యూనికేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే మనకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటదండి. యాడింగ్ టు దట్, ఇప్పుడు SAP మాడ్యూల్లో మీరు అదేంటి మీరు చూస్తుంటే ఇన్ని ఉంటాయి కదా, ఇన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా. మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ అన్ని మీరే చేయాలని ఏమి ఉండదు. ఇప్పుడు బిగ్ కంపెనీస్కి వెళ్తే యూ విల్ బి ఇన్ సమ్ ఏరియా అనమాట. అంటే అకౌంట్స్ పేబుల్ ఇష్యూస్ చూసుకోవడం, APAR ఇష్యూస్ ఓన్లీ చూసుకోవడం ఉంటుంది మీకు. అంటే ఇప్పుడు నిఖిత గారు చెప్పారు, తను ఓన్లీ AP చేస్తున్నాను అన్నారు. ఇవెందు FI అనేది అన్ని కవర్ అవుతున్నా కూడా, జనరల్ లెడ్జర్ అకౌంటింగ్, APAR, అసెట్ అకౌంటింగ్, ట్రెజరీ అన్ని కవర్ అవుతున్నా కూడా షీఈ్ ఓన్లీ ఇన్ టు ది AP అనమాట. అంటే ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఉంటుంది అనమాట. సో మీకు ఏంటంటే అన్ని నేర్చుకొని పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, యూ విల్ బి సమ్వేర్ యూఆర్ సపోర్టింగ్ FI COన ఇన్ FIలో మళ్ళీ మీరు సబ్ మాడ్యూల్స్ కొన్ని కవర్ చేస్తారంటే APAR సపోర్ట్ చేయడము. అలా మీరు ఏంటంటే యూ విల్ బి సపోర్టింగ్ గ్లోబల్లీ అనమాట, నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, యూ విల్ బి సపోర్టింగ్ ఆల్ ది లొకేషన్స్ అనమాట. అలా ఉంటుంది అనమాట. సో అక్కడ మీకు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు అన్ని తెలియాల్సిన అవసరం లేదు, అన్ని అర్థమైతే మీకు ఎక్కడైతే వస్తుందో జాబ్ నెక్స్ట్ అక్కడ మీకు ఎక్స్పెక్ట్ ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట. నాకు ఇప్పుడు నిఖిత గారు చెప్పినట్టు తను ఓన్లీ APA చేస్తుంది, ఎందుకంటే ఏపీలోనే వాళ్ళకి 8 hours వర్క్ ఉంటుంది. డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఇన్వాయిసెస్ వాళ్ళు పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, పేమెంట్స్ ఇచ్చి ఉంటారు నాకు తెలిసి. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ నిఖిత, యూ కెన్ ఆల్సో షేర్ సంథింగ్. సో యా భరత్ గారు, నేను నాన్ టీమ్ కి సపోర్ట్ చేస్తాను, అందులోనే సరిపోతుంది. 8 hours కూడా నాకు తెలిసి తక్కువే అనిపిస్తుంది. రైట్. సో రైట్. సో నిఖిత లాగా చాలా మంది ఉంటారు, వాళ్ళందరికీ ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ అనమాట. ఇంకా మనకు SAPలో ఏంటంటే మెయిన్ బిగ్ కంపెనీస్ చేస్తుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏంటంటే అక్విజిషన్స్ అనేవి జరుగుతూనే ఉంటాయి. అక్విజిషన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏదో సంథింగ్ ఒరాకిల్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు, లేదంటే సమ్ అదర్ మాడ్యూల్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు.
అప్పుడు వాళ్ళని ఎస్ఏపికి ఎలా తీసుకురావాలి, అది ఒక ప్రాజెక్ట్స్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. అప్పుడు మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. సో మోస్ట్లీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ ఆర్ గుడ్ ఎట్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ క్లియర్లీ, హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ జాబ్ అని ఉంటుందండి. భారతి గారు కూడా చెప్పినట్టు మనము రెండింటిపైన ఫోకస్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు క్రాక్ ఏ జాబ్. అండ్ మోస్ట్లీ నేను చెప్పినట్టుగా నేను కూడా చెప్పాను, మీకు కూడా ఐడియా ఉన్నట్టు ఈ లాస్ట్ 1 year నుంచి వెళ్ళి నెక్స్ట్ 1 year వరకు కూడా మంచి ఆపర్చునిటీస్ అయితే బయట కనిపిస్తున్నాయి. అది మాత్రం నేను చూస్తున్నాను. అంతకుముందు అయితే కొంచెం డ్రై ఉండే మార్కెట్, బట్ ఇప్పుడైతే ఎల్సి నాట్ ఓన్లీ ఫ్రెషర్స్, ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో దే ఆర్ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ కాల్స్. అది మాత్రం చెప్పగలను. సో మనకి ట్రైనర్ నుంచి ట్రైనర్ భరత్ సార్ చెప్పండి సార్. మేడం క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి, డిగ్రీనా పీజీ ఉండాలి మేడం క్వాలిఫికేషన్? డిగ్రీ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అండి, పీజీ అవసరం లేదు మీకు. ఏ డిగ్రీ? మా డిగ్రీ అయిపోయి 3 years అయింది సార్ అది. నో ప్రాబ్లం. అదే అండి, క్వాలిఫికేషన్ పీజీ ఉండాలా లేకపోతే డిగ్రీ ఉండాలా సరిపోతుంది? లేదండి, మీరు ఎనీ డిగ్రీస్, మీరు ఏ ఎంఎన్సీ కంపెనీ వర్క్ చేయాలన్నా కూడా ఎవ్రీవన్, ఇది హర్షిత మాత్రమే కాదు, ఎవరైనా కూడా వాంట్ టు వర్క్ ఫర్ ఎనీ ఎంఎన్సీ కంపెనీ, ఒక డిగ్రీ ఏదైనా ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఏమైనా పర్సెంటేజ్ ఏమైనా ఎక్కువ ఉండాలి సార్? నాట్ రిక్వైర్డ్, ఎందుకంటే మనం ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ డజంట్ మ్యాటర్. మీరు ఒక ఫ్రెషర్స్కి వెళ్తే యూనివర్సిటీ అగ్రిగేషన్ ఉండాలి, బట్ 1 year లేకపోతే 1.5 years వెళ్తున్నారు కాబట్టి పర్సెంటేజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే సార్. మీరు ఈ కాల్ అయిన తర్వాత, ఈ మీటింగ్ అయిన తర్వాత నేను మీకు ఒక గ్రూప్లో మెసేజ్ చేస్తాను. మీరు నాకు కాల్ చేస్తారంటే మీకు పర్సనల్గా మీతో మాట్లాడతాను. మీ కెరీర్ పాత్ ఏంటి, మీ కోర్స్ ఎలా ఉంటుంది, మీ కోర్స్ ఫీ కానివ్వండి, లేకపోతే మీ జాబ్ ప్రాస్పెక్టివ్. మేము ఎందుకంటే అక్కడ ప్లేస్మెంట్ కూడా మెన్షన్ చేస్తాం మీకు. మీరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వర్క్ చేస్తున్నారా సార్? నేను మీకు చెప్తానండి, తను వర్క్ చేస్తున్నారు, భరత్ గారు ఈజ్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్, తను ఫ్రీలాన్సర్ కాదు. ఓకే సార్. తను ఈ వర్క్ ఫర్ ఎంఎన్సీ కంపెనీ, ఓకేనా? సో ఈ కాల్ అయిన తర్వాత మీకు ఇండివిజువల్గా నేను కనెక్ట్ అవుతాను. మీరు నాకు ఒక నెంబర్, సపోర్టింగ్ నెంబర్ మీకు మెసేజ్ చేస్తాను గ్రూప్లో. ఆ నెంబర్ మీరు కాల్ చేస్తారంటే నేను ఒక్కొక్కరితో సపరేట్గా మాట్లాడి, పర్సనల్గా మాట్లాడి కెరీర్ పర్స్పెక్టివ్ ఎలా ఉంటుంది, ప్లేస్మెంట్ గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే సార్. సో ట్రైనర్ నుంచి మీకు ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. సార్ ఆల్రెడీ ఎంఎన్సీ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సబ్జెక్ట్ వైజ్ వాళ్ళు మీకు సపోర్ట్ ఇస్తారు. ప్లస్ ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలి, సో సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఎలా పెంచుకోవాలి అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సబ్జెక్ట్ వైజ్ మీకు అకౌంటింగ్ సబ్జెక్ట్ లో కానీ, జనరల్ ఎంట్రీస్ కానీ, సో మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నేను హెల్ప్ చేస్తానండి మీకు. సో మనకైతే అన్ని వైపుల నుంచి ఉంది. సో గ్రూప్ లో మన 3 members ఉన్నారు కాబట్టి మీకు అన్ని వైపుల నుంచి సపోర్ట్ ఉన్నది. సపోర్ట్స్ మీకు సో ఎవ్రీడే క్లాస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కూడా ప్రాక్టీస్ చేయడము, కమ్యూనికేషన్ నేర్చుకోవడము. మేడం ఇది వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి. ఏం లేదండి, మీ భారతి గారు చెప్పినట్లు మీకు గ్రూప్ లో 3 members ఉంటారు, సపోర్టింగ్ నంబర్స్. భరత్ గారు, భారతి అండ్ నేను, నా పేరు గణేష్. సో మీరు ఏది వచ్చినా కూడా లైక్ మీరు కాల్ చేయొచ్చు, ఎనీథింగ్, కోర్స్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఆర్ ప్లేస్మెంట్ ప్రాస్పెక్టివ్, ఎనీథింగ్, మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా కూడా మీరు మెసేజ్ ఆర్ కాల్ చేయొచ్చు. ఇది 24/7 మీ సపోర్ట్ ఉంటుంది. అండ్ భరత్ గారు తను వచ్చేసి ఈజ్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్. సో తను క్లాస్ మీకు పర్టికులర్ టైం చెప్తారు. ఆ టైంలో కాకుండా ఇంకే టైంలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినా కూడా, మీకు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఏ డౌట్ వచ్చినా కూడా మీరు గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చినా, ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ కానీ ఇంకేదైనా మీకు డౌట్ వచ్చినా కూడా మీరు గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. తన అవైలబిలిటీ పట్టించి మీరు తను ఎప్పుడు అవైలబుల్ ఉంటారో అప్పుడు మీకు రిప్లై ఇస్తుంటారు. అండ్ డైలీ మీకు అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి, డైలీ టాస్క్లు ఉంటాయి. క్లాస్ చెప్పడమే కాదు, సో క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత మీకు అసైన్మెంట్ కూడా తను ఇస్తారు. అసైన్మెంట్ మీరు చేయాలి. అండ్ మీకు మెటీరియల్స్ ఉంటాయి, సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. అండ్ డైలీ క్లాస్ కూడా రికార్డ్ అవుతుంది. మీరు ఏ క్లాస్ అటెండ్ అవుతున్నారో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ రికార్డ్ అవుతుంది. ఆ రికార్డ్ వీడియోస్ కూడా మీకు షేర్ చేస్తామండి. ఓకే గణేష్ గారు, థ్యాంక్ యూ. అండ్ మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా టెక్నికల్ వైజ్ భరత్ గారు మనతో పాటు అడగండి. మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా, ఫంక్షనల్గా ఇంకేదైనా సంథింగ్ కావాలంటే సో మీరు బెటర్ దెన్ లైక్ భారతి గారు నాకు కాల్ చేయండి.
I'll talk to you personally, each and every person individually. ఈ కాల్ అయిన తర్వాత నేను ఒక్కొక్కరికి కాల్ చేస్తానండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్కి నేను సపరేట్గా మీకు కాల్ చేస్తాను, మాట్లాడతాను మీతో. అండ్ బ్యాచ్ వచ్చేసి లైక్ మేము చాలా వెరీ సూన్ వేర్ ప్లానింగ్, లైక్ విత్ ఇన్ ఒక 2 to 3 days లైక్ వెనస్డే బ్యాచ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం. సో టైమింగ్స్ వచ్చేసి మీకు మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ ఉంటుంది. సో నేను బేస్డ్ ఆన్ మీ అందరి ఇప్పుడు గ్రూప్లో ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళందరి సజెషన్ తీసుకున్న తర్వాత మీకు కన్ఫర్మ్ చేస్తాం బ్యాచ్ టైమింగ్స్. సో వెనస్డే ఆర్ వెరీ మ్యాక్సిమం నాకు థర్స్డే బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. సో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా కూడా మీరు చెప్పారంటే మీరు గ్రూప్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఐ క్రియేట్ సపరేట్ గ్రూప్, మీకు ఆ గ్రూప్ కాదని వేరే గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో మీరు డైలీ క్లాసెస్ ఉంటాయి, మీకు డైలీ క్లాసెస్కి లింక్ కూడా షేర్ అవుతుంది. సో అండ్ ఇంకోటి అండి, మీరు క్లాస్ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు త్రూ ల్యాప్టాపే జాయిన్ అవ్వాలి. సో మొబైల్ ఓకే జాయిన్ అవ్వచ్చు, కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీకు మొబైల్లో స్క్రీన్ షేర్ చేసినప్పుడు మీకు కనిపించదు. సో అప్పుడు మీకు ఏం అర్థం కాదు. సో ఎవ్రీవన్ జాయిన్ విత్ యువర్ ల్యాప్టాప్స్. డెమో క్లాస్కి ఓకే, బట్ క్లాసెస్కి మీరు అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు ల్యాప్టాప్లో జాయిన్ అయితే మీకు వర్కౌట్ అవుతుంది. లేదు మీకు ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే మీరు జాయిన్ కాలేకపోతే సో మీరు ఆ ల్యాప్టాప్ మొబైల్ జాయిన్ అవ్వండి. దాని తర్వాత మీకు రికార్డింగ్ వీడియో ఉంటుంది, రికార్డింగ్ వీడియో చూడండి. అండ్ మీరు ప్రతిరోజు ప్రాక్టీస్ చేయాలండి, జస్ట్ అటెండ్ అవ్వడం కాదు క్లాసెస్. డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు డౌట్స్ వస్తాయి, సో దట్ మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్కి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ రియల్ టైమ్. మీకు డే 1 నుంచి డే లాస్ట్ వరకు భరత్ గారు లైక్ అతను లైక్ హిస్ హోల్ ఎక్స్పీరియన్స్, వాట్ ఆర్ థింగ్స్ హి హస్ డన్ ఇన్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్, సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ షో యూ. సో విత్ దిస్ నాలెడ్జ్ ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకోవాలో కూడా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు L1 నుంచి L2 వరకు ఉంటుందండి ఈ పర్టికులర్ కోర్స్. ఈ కోర్స్ చేసి మేము ఫ్రెషర్గా వెళ్ళాలని మాత్రం అనుకోవద్దు. సో ఈ కోర్స్ చేసిన తర్వాత మీరు డే 1 నుంచి డే లాస్ట్ వరకు ఫాలో అయితే భరత్ గారిని, సో డెఫినెట్లీ మీరు 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టినా కూడా మేనేజ్ చేయొచ్చు. సో మీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా సపోర్టింగ్ మీకు ఇది ఉంటుందండి, సపోర్టింగ్ వాట్ ఎవర్ కోర్స్ ప్రాస్పెక్టివ్ కానీ జాబ్ ప్రాస్పెక్టివ్ కానీ, ఈవెన్ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఏదైనా సపోర్ట్ కావాలన్నా కూడా ఎస్ విల్ టేక్ కేర్. అండ్ మీరు భారతి గారిని నన్ను కానీ కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు ఎనీ టైం కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా. అండ్ మీకు ఈ పర్టికులర్ బ్యాచ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ బ్యాచ్కి కూడా మీకు ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కొందరు సరిగా అటెండ్ అవ్వలేదు ఫస్ట్ బ్యాచ్, మీకు కొంచెం డౌట్స్ ఉన్నాయి, సో సెకండ్ బ్యాచ్ కూడా కావాల్సి మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. మీరు దానికి మళ్ళీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఈ బ్యాచ్కి మళ్ళీ కంటిన్యూ అవ్వండి. నెక్స్ట్ బ్యాచ్కి కూడా మీకు ఏదైనా సంథింగ్ కొన్ని క్లాసులు మిస్ అయినా లేకపోతే కొన్ని టాపిక్స్ నాకు అర్థం కాలేదంటే ఆ బ్యాచ్ కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో మీకు మళ్ళీ మేము యాడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ బ్యాచ్కి కూడా. అండ్ నాట్ ఓన్లీ గణేష్ గారు కాదు, అంటే నేను వేరే అదర్ టీచర్స్ ఉంటాయి కదా, మీకు ఆ బ్యాచెస్ లో కూడా దెన్ ఐ పుల్ యూ ఇంటూ దట్ బ్యాచెస్. ఎనీ టాపిక్ కానీ ఇంకా అడిషనల్ గా ఏమైనా సపోర్ట్ కావాలన్నా కూడా, సో దట్ విల్ గెట్ దట్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ మీ ఆల్సో. సో ఏ క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, లైక్ పుష్ప, గౌరీ, మహేష్, నవకాంత్, ఐ కెన్ సీ, అండ్ విజయ్ ఆల్సో. సో కొంతమంది మా దగ్గర ల్యాప్టాప్ లేవు అంటున్నారు. ల్యాప్టాప్ లేని వాళ్ళు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి. మీరు నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. మన ఇన్స్టిట్యూట్ లో బ్యాచెస్ రన్ అవుతూనే ఉంటాయండి. అలాంటి వాళ్ళు మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేశారంటే నెక్స్ట్ బ్యాచ్ వచ్చినప్పుడు కూడా మేము మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాము, మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదండి. సో ఈ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవడానికి మీకు ఒక 10 days టైం పట్టచ్చు, ఆ 10 to 15 days బేస్డ్ ఆన్ లైక్ క్యాండిడేట్ అవైలబిలిటీ. సో పాసిబుల్ అయితే మేము సైమల్టేనియస్ గా బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేయగలం. ఇన్ కేస్ మాకు ఎక్కువ మంది ఉంటే దెన్ వీక్ డేస్ మీకు 2 batches ఉంటాయి, వీకెండ్ కూడా ఒక బ్యాచ్ ఉండొచ్చు. సో బేస్డ్ ఆన్ క్యాండిడేట్స్ ఎక్కువ మంది దాన్ని బట్టించి. అండ్ మెయిన్ థింగ్ ఒకటి వచ్చేసి ప్రాక్టీసింగ్ అండి. సో మీకు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఇప్పుడు భరత్ గారు మీకు చూపించినట్టు లాగిన్, మీకు కూడా లాగిన్ నేను ఇస్తాను. మీ ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేయడం, మీకు లాగిన్ అయ్యడం, ఆ లాగిన్ ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి అని మీకు చెప్తారు. అండ్ మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్కి ఇండివిజువల్ మీకు సర్వర్ ఇస్తానండి నేను. సో 3 months సర్వర్ మీకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉంటుంది. సో ఆ సర్వర్ నుంచి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు డైలీ. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ మీకు ఒక్కొక్కరికి డిఫరెంట్ లాగిన్ ఉంటుంది, సేమ్ లాగిన్ అందరికీ ఉండదు. ఒక్కొక్కరికి లాగిన్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కరికి లాగిన్ వేసి మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళ ల్యాప్టాప్లో మినిమం 4 GB ర్యామ్ పెట్టుకోండి, 100 GB హార్డ్ డిస్క్ ఉండాలి. i3 or i5 ఇస్ ఫైన్, మినిమం కాన్ఫిగరేషన్. అండ్ మీకు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండాలండి. వితౌట్ ఇంటర్నెట్ నేను ఇచ్చిన లాగిన్ గానే వర్కౌట్ అవుతుంది. సో మీరు వర్క్ చేయాలంటే మీకు ఖచ్చితంగా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండాలి. వాట్ ఎవర్ మీరు త్రూ నేను వైఫై కనెక్ట్ చేసుకున్నా పర్లేదు, త్రూ లైక్ మొబైల్ డేటా కూడా హాట్స్పాట్ ఆన్ చేసుకొని మీరు వర్క్ చేసినా ఓకే, బట్ కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది, చెక్ చేసుకోండి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఇంటర్నెట్ అయితే అవసరం. సో మీరు ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మన సైడ్ నుంచి మీకు ఇంత సపోర్ట్ ఎక్కడ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ లో దొరకదండి.
సో మనకు ట్రైనర్ సైడ్ నుంచి కానీ, సో మనకి టెక్నికల్ వైజ్ కానీ, సబ్జెక్ట్ వైజ్ కానీ మీరు ఆల్రెడీ చూసింటారు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ మనది ఎలా ఉంది అని మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ. సో మీకు ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంటది మా సైడ్ నుంచి. ఇంత సపోర్ట్ మీకు దొరకడం కష్టము. సో కాబట్టి మీరు డిసైడ్ చేసుకొని సో జాయిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. సో ఈ మీటింగ్ తర్వాత మీకు ఇండివిజువల్ కాల్ చేస్తాను. ఎవరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే వాళ్ళని ఇంకొక గ్రూప్ యాడ్ చేస్తాను. సో ఇంకొక ట్రైనింగ్ గ్రూప్, ఆ ట్రైనింగ్ గ్రూప్లో మీకు డైలీ అప్డేట్స్ వస్తుంటాయి. క్లాస్ టైమింగ్స్ కానీ, లేకుంటే మీకు ఏదైనా టాస్క్ డీటెయిల్స్ కానీ, అండ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా పింక్ చేయడం కానీ, దానికి వేరే బ్యాచ్ ఉంటుంది. సో ఆ గ్రూప్లో మేము యాడ్ చేస్తాను 1 by 1 బేస్డ్ ఆన్ మీ కన్ఫర్మేషన్. బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ మీరైతే ఖచ్చితంగా ఒక మా కంప్లీట్ చేయాలండి. జస్ట్ ఏదో అటెండ్ అవ్వడం కాకుండా కొంచెం మీరు ఎఫర్ట్స్ పెట్టారంటే ఈజీగా యుల్ బి ఇన్. యా జయశంకర్. హలో జయశంకర్ చెప్పండి. సార్, నాకు డౌట్ ఏమిటంటే నేను ఆల్రెడీ టాలీ, నాకు 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సార్. ఓకే, 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది టాలీ ఆల్రెడీ. ఓకే, టాలీ ఫ్యాకల్టీ కూడా వర్క్ చేస్తాను నేను. ఓకే. నెక్స్ట్ నేను అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో టీటీడీలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో 10 years వర్క్ చేస్తున్నాను సార్. ఓకే. ఇప్పుడు ఎట్లా సార్ సాప్ నాకు నేర్చుకోవచ్చా, లేకపోతే ఎట్లా యూస్ అవుతుంది ఏంటి అనేసి తిరుపతి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. మీ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటండి? నాది ఎంకామ్ సార్. ఎంకామ్. ఇక్కడ మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ డజంట్ మ్యాటర్ అండి. మీకు 10 years అది వాట్ ఎవర్, మీకు 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ కావచ్చు, 10 years గ్యాప్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. మనం ఎలా పెడతాం అంటే మీ రెజ్యూమే, సో టోటల్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ 10 years పెడతాం. మన ఇంకో ఎలా చూపిస్తాం అంటే ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరీర్ యాజ్ ఏ అకౌంటెంట్ ఇన్ వాట్ ఎవర్, టీటీడీనో లేకపోతే ఇంకేదో ప్రైవేట్ సెక్టర్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్. సో నేను నా కెరియర్ ని అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాను. బట్ లాస్ట్ ఒక 3 years నుంచి 2 years నుంచి నేను SAP లో వర్క్ చేసిన చూపించుకోవాలి మీరు. ఎందుకంటే యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ గా మీరు ఎలిజిబుల్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2020, 21, 22 ఈ 3 year పాస్డ్ అవుట్ ఎవరైనా కావచ్చు, వాళ్ళు యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ గా చూపించుకోవచ్చు. ఈవెన్ 2019 పాస్డ్ అవుట్ కూడా. అలా కాకుండా అంతకంటే ముందు పాస్ అయిన 2018 కానీ అంతకు ముందు కానీ ఎవరైనా పాస్ అయిన వాళ్ళు యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ గా వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ లేదు. అంటే ఎలిజిబుల్ లేదంటే ఉన్నారు, బట్ ఎలా చూపించుకోవాలంటే వారి రెజ్యూమే నేను అకౌంటెంట్ వర్క్ చేస్తున్నాను, బట్ SAP లో ఫ్రెషర్ చూపించుకోవచ్చు మీరు. లేకుంటే ఇంకో పని చేయొచ్చు, అకౌంటెంట్ నేను నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేస్తాను, బట్ SAP లో నాకు 1 year ఎక్స్పీరియన్స్, 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకోవచ్చు. బట్ మరీ ఎక్కువ అంటే 5 years ఎక్స్పీరియన్స్, 6 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఫ్రెషర్ గా చూపిస్తే మీకు కాల్స్ రాకపోవచ్చు. సో మీరేం చేయాలంటే, సో నాకు టోటల్ 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, నాకు టోటల్ 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. లాస్ట్ నేను నా టోటల్ 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ లో 3 years నార్మల్ అకౌంటెంట్ గా, 2 years SAP లో వర్క్ చేస్తాను చూపించుకోవచ్చు మీరు. ఓకే సార్. పర్సన్ 2019 లో కుదురుంటారు, 2019, 18 పాస్డ్ అవుట్, 2020 పాస్డ్ అవుట్ చాలా మంది మనం చూస్తున్నాం. చాలా మంది 2019 లో ఉన్నారు. 2019 లో పాస్డ్ అవుట్ వాళ్ళు ఎలా చూపించుకోవచ్చు అంటే, నేను 2019 నుంచి టిల్ నౌ లైక్ 2022 వరకు నేను వర్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు యాజ్ ఎ జనరల్ అకౌంటెంట్, వాట్ ఎవర్ టాలీ కావచ్చు, జనరల్ అకౌంటెంట్ కావచ్చు. బట్ SAP లో నేను ఫ్రెషర్ చూపించుకోవచ్చు. సో వాళ్ళకు కూడా కాల్స్ ఉంటాయి. యాజ్ SAP ఇండివిజువల్ గా కానీ, లేకపోతే SAP కన్సల్టెంట్ గా కానీ మీకు కాల్స్ అనేది ఉంటాయి. అంటే నాకు ప్రెసెంట్ ఏజ్ వచ్చి 40 సార్. ఇంకోటి అండి, ఈవెన్ 40 కాదు 45+ ఉన్న వాళ్ళు కూడా లైక్ మా దగ్గర కోర్సెస్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, SAP జాయిన్ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏమంటే, మీరు మీ రెజ్యూమే షో చేసేటప్పుడు ఎలా చూపించుకోవాలనుకున్నట్టుకంటే టోటల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వాట్ ఎవర్ 10 years or 7 years వాట్ ఎవర్, అండ్ SAP లో 3 years చూపించుకోవాలి, అట్లీస్ట్ 2-3 years అని చెప్పేసి. అప్పుడు మీకు కాల్స్ వస్తాయి. ఈవెన్ వన్ ఆఫ్ మా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే, నా ఫ్రెండ్ ఒక అతను వర్క్ చేస్తున్నాడు. అతను ఎలా అంటే అకౌంటెంట్ గా లైక్ వేరే స్కూల్ వర్క్ చేస్తున్నాడు. ఈజ్ హావింగ్ ఆల్మోస్ట్ 7 years ఎక్స్పీరియన్స్, 8 years ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంటే, ఈ పాండమిక్ లో లాక్డౌన్ లో తను కోర్స్ చేసి SAP కోర్స్ చేసి తను లైక్ 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ చూపించుకున్నాడు, 2 to 2.5 ఎక్స్పీరియన్స్ చూపించుకున్నాడు. సో ఓవరాల్ 10 years ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఇంటూ SAP లో 2 years లాస్ట్ 2 years వర్క్ చేస్తున్నా చూపించుకుని తను వర్క్ చేస్తున్నాడు. తనకు అంతకుముందు SAP లో రాకముందు అతని సాలరీ 30,000. ఇప్పుడు తన సాలరీ వచ్చేసి పర్ మంత్ 75,800 తన నెట్ ప్యాకేజ్. అంటే ఇప్పుడు అంటే జాబ్ వచ్చి మనకి ఆన్లైన్ టైప్ ఉంటుందా, జస్ట్ కంపెనీలో వెళ్ళి చేయాల్సి ఉంటుందా సార్? ఇట్ డిపెండింగ్ కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు చూస్తున్నాం ప్రస్తుతానికైతే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వెళ్తుంది. మేబీ ఫ్యూచర్ లో లైక్ ఇట్ డిపెండింగ్ ఆన్ కంపెనీ. కొన్ని కంపెనీలు పర్మనెంట్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వేయచ్చు, కొందరు లైక్ సేమ్ ఇలానే లైక్ ఆఫీసర్ రామని చెప్పవచ్చు. ఇట్ డిపెండింగ్ ఆన్ మీకు 100% వర్క్ ఫ్రమ్ హోమా లేక 100% ఏదో ఉండకపోవచ్చు. సో ఇట్ డిపెండింగ్ ఆన్ కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్. అంటే ఇన్ కేస్ వాళ్ళు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసుకుంటే మీరు యూ కెన్ వర్క్ ఫ్రమ్ తిరుపతి ఇట్సెల్ఫ్. ఓకే సార్.
నెక్స్ట్ నాకు ఇంకోటి ఏంటి అంటే జాబ్ కూడా ఓకే, ప్లస్ నేను SAP నేర్చుకొని తిరుపతిలోనే వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను. మీరు అది కూడా చేయొచ్చండి. సో మీరు డే 1 నుంచి ఫాలో అయ్యారనుకుంటే నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవడం తప్పలేదు. సో మీరు అలా కూడా చేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. అదే ఎట్లా టాలీ చెప్తున్నాను కాబట్టి దీన్ని కూడా చెప్దాము అనేసి. జయశంకర్ గారు, మీతో నేను పర్సనల్గా మాట్లాడతానండి, ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంకా వేరే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, సో టెక్నికల్గా డిస్కస్ చేయాలి. సో 1 by 1 నేను అడుగుతాను నేను. సో చంద్రశేఖర్, మీకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ టెక్నికల్గా ఆర్ ఫంక్షనల్? షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్లో. అండ్ పుష్పలత, పుష్ప. ఎనీ క్వశ్చన్స్ మా మీ సైడ్ నుంచి పుష్ప? అండ్ విజయ్ కుమార్. సార్ అది క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు తెలుగు ఎంతవరకు యూజ్ చేస్తారు సార్? సో మీకు క్లాసెస్ ఎలా అంటే మ్యాక్సిమం మీకు ఇంగ్లీష్ తెలుగు 2 కంబైన్డ్ ఉంటాయండి. ఎందుకంటే ఓన్లీ ఇంగ్లీష్లో మీకు చెప్పినా మీకు కొందరు అంటే అలాంటే విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నారు, కొందరు లైక్ నార్మల్ టౌన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నారు, కొందరు లైక్ ఎంఎల్సీ వర్క్లు చేయకుండా జస్ట్ నార్మల్ చిన్న తెలుగు కంప్లీట్ వర్క్ చేసి ఉన్నారు. సో మీకు అలాంటి కంప్లీట్ తెలుగు ఉంటే కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్ ఉండదు. దాని ఇంగ్లీష్ తెలుగు బేస్డ్ ఆన్ మీరు దీన్ని బట్టి చెప్తుంటారు. మీరు కూడా ఏమంటే ఆ టర్మ్స్ అనేది మన ఎంతసేపు తెలుగు అనుకున్నట్టు కంటే మనకు అవదండి. సో తెలుగుతో పాటు మీరు ఈ టెక్నికల్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. మీరు ఎస్ఐపి కదా ఏ కోర్స్ వేసినా కూడా టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఉంటాయి. ఆ టెక్నికల్ టర్మ్స్ అనేది ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేది. కాబట్టి మీకు క్వశ్చన్స్ అనే వాట్ ఎవర్ టీచింగ్ అనేది ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది, అండ్ మీరు క్వశ్చన్స్ అయితే తెలుగులో అడగచ్చు. సో గణేష్ గారు, యాడింగ్ టు దట్, ఎవరైతే అడిగారో క్వశ్చన్, సో మీకు కాన్సెప్ట్ మాత్రం అర్థం అవ్వాలి. మీకు అది తెలుగు అయినా, హిందీ అయినా, ఇంగ్లీష్ అయినా ఐ సపోర్ట్. మొహమాటం లేకుండా నాకు ఇది ఏం అర్థం కాలేదంటే నేను తెలుగులో మొత్తం ఇంకా తెలుగులో చెప్పడానికే ట్రై చేస్తాను. సో వన్ థింగ్ ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ అడిగితే నాకు తెలుస్తాను, నీకు అర్థమైందా అర్థం కాలేదంటే సింపుల్ ఏముండదండి, సింపుల్ చిన్న ఒక బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఆ బిజినెస్ ప్రాసెస్ని మనం ఎలా ఎస్ఏపీలో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం అనేది, కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం అనేది మ్యాటర్ అంతే. మీరు ఆల్రెడీ టాలీ నేర్చుకొని ఉండే ఉంటారు. సో ఆ టాలీలో ఎలా చేస్తున్నామో సేమ్ అంతే చేస్తాము. సో మీకు అర్థం అవ్వలేదనే మాత్రం క్వశ్చన్ మాత్రం ఉండదు. సో అది మాత్రం నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను. సో మీకు కాన్సెప్ట్స్ అయితే క్లియర్గా అర్థమవుతాయి పర్టికులర్గా. డిగ్రీ 2019 పాస్ అవుట్ సార్. ఓకే, అది మేము ఎక్స్పీరియన్స్ విజయ్, నేను మీకు పర్సనల్ గా కాల్ చేస్తాను. ఎలా మీరు పెట్టుకోవాలి, మీ రెజ్యూమ్ ఎలా మీరు షేర్ చేసుకోవాలి, అండ్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి, ఇలా వాట్ ఎవర్ మీరు 2019 మీరు ఇక్కడ ఉండే మొత్తం గ్రూప్ లో మీరు ఎవరో 2019, 20 కానీ 18 కానీ ఇంకా వాట్ ఎవర్ పాస్ అవుట్, మీరు పాసింగ్ ఇయర్ ఏదైనా ఉండొచ్చు. సో అది నేను పర్సనల్ గా మీకు కాల్ చేసి 1 by 1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ఎలా మార్చేయాలి, ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి, మీ రెజ్యూమ్ మీరు ఎలా చూపించుకోవాలి అని మొత్తం 1 by 1 మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. వాట్ ఎవర్ మీరు ఎంతమంది గ్రూప్లో అందరికీ నేను పర్సనల్గా కాల్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీకు ఏదైనా టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా ఇంకేదైనా అడగండి. మహేష్. హలో సార్. యా మహేష్, చెప్పండి. అదే సార్, నేను కూడా 2019 పాస్ అవుట్ సార్. ప్రజెంట్ వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నాను. పాస్ అవుట్ అయినప్పటి నుంచి ప్రజెంట్ అకౌంటెంట్ గానే వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఓకే, టాలీ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను సార్. మహేష్ అండ్ అదర్ మీరు ఎవరెవరు 2019 ఆర్ 2018 అలా ఉన్నారు, 20 పాస్ అవుట్ ఉన్నారు, మీరు 2 ways లో మీరు రెజ్యూమ్ చూపించుకోవచ్చు. అంటే ఒకటి, నేను ఆల్రెడీ అకౌంటెంట్ వర్క్ చేస్తున్నాను ఎస్ఏపీలో ఫ్రెషర్ అని చూపించుకోవచ్చు. లేకుంటే నా 2019 నుంచి ఇప్పటి వరకు నేను ఎస్ఏపీ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను పెట్టుకొని మీరు చూపించుకోవచ్చు. ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. మీకు 2 ways లో వర్కౌట్ అవుతుంది. బట్ ఇట్ డిపెండింగ్ ఆన్ మీరు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు బట్టి ఉంటుందండి. అదే సార్, ఒకసారి అంటే ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యి ఇంటర్వ్యూ ఓకే అయినా కూడా అంటే అక్కడికి వెళ్తే చేయగలుగుతామా వర్క్? చేయొచ్చండి. నేను అదే చెప్తున్నాను, డెఫినెట్ గా చేస్తారండి. ఐఎమ్ షూర్. ఎందుకంటే మీరు ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్, ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రాసెస్ అంతా గణేష్ గారు చూస్తారు. నేను మాత్రం మీకు పర్ఫెక్ట్ గా మీరు వర్క్ చేస్తారు, సపోర్ట్ కూడా చేస్తారు, మీరు ఈజీగా సపోర్ట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ షూర్. మాకు కావాల్సింది ఏంటంటే యూ టు ప్రాక్టీస్ అంతే. నేను చెప్పిందంతా మీరు ఇంకొక బిజినెస్ మోడల్ పెట్టుకొని ఇంకొక కంపెనీ కూడా క్రియేట్ చేసి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారనుకోండి, ఒక 2-3 times ప్రాక్టీస్ చేస్తే విల్ బి ఎక్స్పర్ట్ అనమాట. ఏదైనా అప్లికేషన్ మీకు అర్థమైంది అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి సింపుల్ అంతే. మీకు సపోర్ట్ చేస్తారా లేదా అనేది మీకే అర్థమైపోతుంది కొన్ని క్లాసెస్ తర్వాత. సో సపోర్ట్ చేస్తారు, డెఫినెట్ గా సపోర్ట్ చేస్తారు. ఎస్, అందులో డౌట్ లేదు. కోర్స్ ఫీజు ఎంత పెట్టారు సార్? అది మీకు డిస్కస్ చేస్తాను. అంటే పర్సనల్గా 1 by 1 మీకు డిస్కస్ చేస్తాను మీతో.
And Gauri, any questions? Yes. Hello. Yeah, Gauri, any questions? No. No. And Nikita? And Navakant? Any questions, Navakant? And Ravi Kumar? సార్ పర్సనల్ గా ఫోన్ చేస్తా అన్నారు కదా సార్, నేను అప్పుడు అడుగుతాను సార్. షూర్ అండి, షూర్. మీరు నోట్ చేసుకోండి మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో, మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. సో ఐ హావ్ అరౌండ్ 8 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ దీంట్లో. సో మీకు ఎలా మీ కెరియర్ని ఎలా ఏ ప్రాస్పెక్ట్ వెళ్ళాలి, లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నాకు తెలుసు అండి. సో వీ కెన్ డిస్కస్ ఫర్దర్. మీకు ఎవరికైనా కూడా ఎలాంటి హెల్ప్ కావాలన్నా నేను డిస్కస్ చేస్తాను మీకు పర్సనల్గా. ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? మీరు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడచ్చు, మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా టెక్నికల్గా. భారతి గారు, మీకు ఎన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయండి? హలో. యా, చెప్పండి. సార్ నేను సేఫ్ కన్సల్టెన్సీ వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. ట్రైనింగ్ దానికి సంబంధించి ఉంటుందా, ఇండివిజువల్ కి సంబంధించి ఉంటుందా? మీకు ఈ ట్రైనింగ్ అనేది యాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్ అండి, ఇండివిజువల్ కాదు. ఇండివిజువల్ చెప్పండి. గణేష్ గారు 1 second. సో మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాము. కాన్ఫిగరేషన్ చేసిన తర్వాత మనం ఎండ్ యూజర్ సినారియోస్ కంపల్సరీ డిస్కస్ చేయాలి. ఇది నేర్చుకోవడం వల్ల గుడ్ క్వశ్చన్ ఎవరైతే అడిగారు, మీరు ఎండ్ యూజర్ జాబ్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు, కన్సల్టెంట్ గా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఎండ్ యూజర్ గా అయితే మీకు ఏంటంటే శాలరీస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి, కన్సల్టెంట్ అంటే మీకు శాలరీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. బట్ యూ కెన్ అప్లై బోత్. మీరు ఎండ్ యూజర్ అప్లై చేసుకోవచ్చు, కన్సల్టెంట్ గా అప్లై చేసుకోవచ్చు. అది మాత్రం కన్సల్టెన్సీకి ఆఫర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ట్రైనింగ్ కూడా అంతా కన్సల్టెన్సీకి వెళ్ళడానికి కూడా అదే చెప్తా. ఇప్పుడు మన బేసిక్ గా కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటంటే మనకు ఒక 300 మొత్తం కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఒక 300-400 స్టెప్స్ చేస్తూ ఉంటాం అంతే. బట్ మనం ఎండ్ యూజర్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట. మీకు మనం ఏదైతే లాజిక్ ఏదైతే కాన్ఫిగర్ చేసామో అది మనం టెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఎండ్ యూజర్ యాక్టివిటీస్ చేయాలి కదా. సో డెఫినెట్ గా నేను చెప్పినట్టు ఏంటంటే మీకు ఎండ్ యూజర్ గా ప్యాకేజ్ తక్కువ ఉంటుంది, కన్సల్టెంట్ గా ప్యాకేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మీరు బోత్ గా అప్లై చేసుకోవచ్చు. నేను ఇప్పుడు ఎవరైతే నిఖిత ఎలా అయితే అక్కడ ఏంటంటే మీరు ఒక కంపెనీలో మీరు ఒక జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, ఎండ్ యూజర్ కూడా మీకు అక్కడ లాటరల్ హైరింగ్స్ కానీ చాలా ఈజీగా మీకు జాబ్స్ వస్తాయి అనమాట. ఇప్పుడు HCL కానీ MNC కంపెనీస్ ఎలా ఉంటాయంటే దే విల్ మూవ్ పీపుల్ లైక్ ఎనీథింగ్ అనమాట. అంటే ఇంటర్నల్ గా మూవ్ చేస్తూ ఉంటారు, లాటరల్ గా ఏమైనా జాబ్స్ మూవ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇట్ విల్ బి యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్, డెఫినెట్ గా యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. సో ఎండ్ యూజర్ గా మీకు జాబ్స్కి వెళ్ళొచ్చు, కన్సల్టెంట్ కూడా జాబ్స్కి వెళ్ళొచ్చు బై కంప్లీషన్ వన్స్ వి కంప్లీట్ ది కోచింగ్. అంటే ఎర్రర్స్ మామూలుగా నార్మల్ ఎర్రర్స్ వస్తుంటాయి కదా, అవి కూడా డిస్కస్ చేస్తారు కదండి. స్టాండర్డ్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి కదా. స్టాండర్డ్ ఎర్రర్స్ డిస్కస్ చేస్తుంటాము. మనం కావాలని క్రియేట్ చేసుకుని ఎర్రర్స్ వచ్చేలాగా చేసుకొని మనం లాజిక్ అర్థం అవడానికి దెన్ విల్ డిస్కస్ అన్నమాట. ప్రాక్టికల్ గా ఎక్కడి నుంచి మీకు యూనో ఇష్యూస్ వస్తాయి, ఎలా వస్తాయి, ఆ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, సో అవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. సో నేను ఏదైతే నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో నేను ఏదైతే చూసాను ఎర్రర్స్ అన్ని మోస్ట్లీ విల్ డిస్కస్. అంటే మీకు ఇంటర్వ్యూ మీరు ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుంటే యూ హావ్ టు టెల్ కదా వాట్ ఎర్రర్స్ యూ హావ్ సపోర్టెడ్ అని చెప్పేసి. సో దెన్ ఓన్లీ విల్ బి మీకు అప్పుడు జాబ్ వస్తుంది కదా. సో మీకు ఆ ఎర్రర్స్ అన్ని డిస్కస్ చేస్తాము, అన్ని చేస్తాం. ఎస్, స్టాండర్డ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ కంపల్సరీ మీకు వస్తుంటాయి, మీరే చేస్తుంటే మీకు వస్తుంటాయి. అవే మీరు చెప్పినా కూడా మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ ఎనఫ్. అందుకంటే కన్సల్టెన్సీ యాక్చువల్ గా ఎర్రర్స్ రెక్టిఫికేషన్స్ వర్క్ ఉంటుంది. రైట్. నేను అదే చెప్తున్నాను మీకు. మీరు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక MNC తీసుకుంటే లైక్ దేర్ విల్ బి లైక్ సో మెనీ పీపుల్ వర్క్ యాజ్ ఎండ్ యూజర్స్ అన్నమాట. సో మీకు ఒక ఏరియాలోనే ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఎలా చేయాలి మీకు ఉంటుంది. అంటే కొన్ని బిజినెస్ ప్రాసెస్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి, అప్పుడు కొత్తగా ట్రైన్ చేయడం ఉంటుంది, యూజర్స్ కి చెప్పడం ఉంటుంది. సో యూ విల్ సపోర్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట, నాట్ ఓన్లీ ఎర్రర్స్. ఇప్పుడు కొత్తగా అక్వైజేషన్ చేసినప్పుడు మీరు SAP ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి ఒకవేళ ప్రాజెక్ట్ లో పడితే జూనియర్ కన్సల్టెంట్ గా. సో మీరు అది కూడా చేసేది ఉంటుంది.
ఎర్రర్స్ ఏ కాకుండా ఇది కూడా మీ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా చెప్తూ ఉంటుంది. సో ఇట్ డిపెండ్స్ మీరు ఏ కంపెనీలో పడుతున్నారు, అక్కడ ఏ ప్రాజెక్ట్ ఉంది, ఏం చేయాలి. కొన్ని ఏంటంటే కొన్ని కంపెనీస్ కి ఇప్పుడు మేజర్ కంపెనీస్ చూసుకుంటే టెస్టింగే చేసేది ఉంటుంది అనమాట. ఫ్రెషర్స్ గా మీరు వస్తే అసలు మీరు కాన్ఫిగరేషన్ వాళ్ళు చేసేస్తారు, మీరు మీ సైడ్ నుంచి ఏంటంటే మీరు సినారియోస్ క్రియేట్ చేసుకొని టెస్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. వెదర్ టెస్ట్ చేసిందంటే ఇప్పుడు మీకు ఇన్వాయిస్ ప్రాసెస్ చేశారు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్ ప్రాసెస్ ఈ కంపెనీ కూడా వస్తుంది, ఇంకొక కంపెనీకి కూడా వస్తుందా లేదా చూసుకోవాలి, ఇంకో కంపెనీకి వస్తుందా లేదా, యూఎస్ కంపెనీకి వస్తుంది, ఇండియా కంపెనీకి వస్తుందా లేదా చూసుకోవాలి, ట్యాక్సెస్ పడుతున్నాయి లేదా చూసుకోవాలి, రివర్సల్ అవుతుందా లేదా చూసుకోవాలి డాక్యుమెంట్. సో అన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ వస్తాయి. మీకు ఏదైనా ఎక్కడైనా రావచ్చు, కాన్ఫిగరేషన్ లో రావచ్చు, ఎర్రర్స్ పైన సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ రావచ్చు, మీరు టెస్టింగ్ లో ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా రావచ్చు. సో దట్స్ ఆఫ్ టైమ్ సెయింగ్ ఇండివిజువల్ కూడా మీరు జాబ్ వెళ్ళాలంటే వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఏంటంటే ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇస్ ప్యాకేజ్ తక్కువ ఉంటుంది. బట్ మీ గోల్ అన్నమాట అది. మీరు ఎక్కడైనా ప్లేస్ అయితే చాలా అనుకుంటారా, లేకపోతే కన్సల్టెంట్ గానే వెళ్ళాలనుకుంటారా, ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ యూ. సో ఓకే సార్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఇండివిజువల్ గా చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. దట్స్ ఫర్ ఐఎమ్ షూర్. యా గణేష్ గారు, సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇంకా? సో మీకు గ్రూప్ లో భారతి గారు అంటూ బిఫోర్ మీరు కోర్స్ జాయిన్ అయ్యే ముందు మీకు భారతి గారు నేను ఇద్దరం ఉంటామండి సపోర్టింగ్ కి. మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు పర్సనల్ కాల్ చేయొచ్చు. మీకు సపోర్టింగ్ నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయి దాంట్లో. సో మీకు ఇంకా ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు, లేకపోతే ఇంకా ఇఫ్ ఎవ్రీవన్ ఇస్ గుడ్ దెన్ వీ కెన్ మైండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ నౌ. పర్లేదు, మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ అడగండి. వాట్ ఎవర్, వెదర్ ఇట్స్ సిల్లీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎల్స్ టెక్నికల్ ఆర్ ఫంక్షనల్, వాట్ ఎవర్ మీరు అడగచ్చు. Fine then, like hope the demo class was good. అండ్ మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాడో మీరు అడగండి. నెక్స్ట్ మీకు కాల్ చేస్తా, ఈరోజు ఈవినింగ్ లోపు మీకు ఒక్కొక్కరికి కాల్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే దెన్, థ్యాంక్ యూ భరత్ గారు, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైం. థ్యాంక్ యూ గణేష్ అండి, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. యా విల్ సీ యు ఇన్ ద ఫస్ట్ క్లాస్. యా చెప్పండి. లో కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ ఉంటుంది సార్. అర్థం కాలేదు. కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ సంథింగ్ ఏదో చెప్తున్నారు మీరు. గణేష్ గారు మీకు ఆ క్వశ్చన్ రిపీట్ చేస్తారండి? అతను ఏమడిగారు? అతను అడుగుతున్నాడు కోడింగ్ డీకోడింగ్ అనేది ఉంటుందని అడుగుతున్నాడు. కన్సల్టెన్సీలో కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ ఉంటుంది సార్. కోడింగ్ అనేది ఏముండదు, నేను అదే చెప్తున్నాను మీకు. SAP అనేది ఒక అప్లికేషన్, ఇట్స్ ప్రీ డిఫైన్డ్ అప్లికేషన్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీస్. అన్ని సరిపోయేంత అప్లికేషన్ వచ్చేసింది. మీరు చూస్తుంటే మనకు మన కంపెనీకి సంబంధించినట్టు మనం స్టెప్స్ మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం అన్నమాట. సో కాన్ఫిగర్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ కోడింగ్, జస్ట్ యూ విల్ అప్డేట్ ది అప్లికేషన్ అనమాట టు సపోర్ట్ యువర్ బిజినెస్, టు సపోర్ట్ యువర్ కంపెనీ. సో అక్కడ కోడింగ్ అంటూ ఏముండదు. బట్ మీరు బీయింగ్ ఏ కన్సల్టెంట్ మీకు ఏంటంటే కొందరు మనకి SAP ఇస్తున్న రిపోర్ట్స్ సరిపోలేదు అనుకో, మనం ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు వర్క్ విత్ డెవలపర్స్ అన్నమాట. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే మీరు డెవలపర్గా వాళ్ళు కోడింగ్ చేయాలంటే వాళ్ళకు మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి ఫంక్షన్ కన్సల్టెంట్గా. అంటే ఏ టేబుల్ నుంచి మనం ఏ డేటా పిక్ చేసి ఏది అవుట్పుట్ కావాలనేది వాళ్ళకు ఒక బిజినెస్ ప్రాసెస్, ఆ డేటా ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అవన్నీ మీరు మన క్లాస్లో నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా మీరు అండర్స్టాండ్ అవుతారు. నేను చెప్పే డేటా ఎలిమెంట్స్ ఇవన్నీ టెక్నికల్ టర్మ్స్. సో ఆ డేటా ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఏంటి, సో రిపోర్టింగ్ ఏది, ఆ రిపోర్టింగ్లో ఎక్కడ రావాలి, ఏం రావాలి. సో అదంతా కోడింగ్ అనేది మనకు నేను చెప్పినట్టుగా ఇట్స్ SAP ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ all other models ఉంటాయి. along with other models there will be like ABAP also. ABAP they will do only back end coding చేస్తుంటారు. అంటే మనకి ఇచ్చిన అప్లికేషన్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసి మన ఇంకా బిజినెస్ కి సరిపోలేదు అనుకుంటే దాన్ని కోడింగ్ చేసి వాళ్ళు ఆ ఫీజిబిలిటీ అనేది చేస్తారనమాట. సో మనకి ఏంటంటే what we need is whether it is possible in SAP or not, we need to first we'll check with ఫస్ట్ మీరు కాన్షియస్గా ఉండాలి అనమాట. మనం ఏదైనా కస్టమర్ చెప్పేటప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందా లేదా, పాసిబుల్ అవుతే దెన్ యూ హావ్ టు వర్క్ విత్ ద డెవలపర్ అనమాట. వాళ్ళు కోడింగ్ అవన్నీ చేస్తారు. వాళ్ళు కోడింగ్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ టెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. మళ్ళీ అది ఇంకా ఈ షుడ్ నాట్ ఇంపాక్ట్ ఎనీబడి కదా, ఎనీ సబ్ మోడల్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ కంపెనీస్ కదా. సో మీరు అన్ని టెస్ట్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ విల్ మూవ్ దట్ చేంజ్
అప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ అనమాట. కోడింగ్ ఏం చేయరు, కోడింగ్ వాళ్ళు చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు మీరు సపోర్ట్ చేస్తారు. ఏ డేటా ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవాలి, ఏం బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఏంటి, సో అవన్నీ మీరు సపోర్ట్ చేస్తారు అనమాట. సో దట్ ఈస్ కోడింగ్ అయితే మీరైతే చేయరు. కోడింగ్ నేర్చుకుంటే యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఎస్. హలో, ఈస్ దట్ క్లియర్? సారీ, ఎవరు అడిగారో తెలియదు క్వశ్చన్ అది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. యా. So Ganesh garu, yeah, you can go ahead. Yes. Thank you everyone. Thanks for joining and making other questions on adgante lakapothe manam wind up cheddam session. Think okay Bharath garu, like everyone is fine. I'll talk to each and every guy and make update chestam Bharath garu. Based on that we can plan the bash. Okay sir. Okay Ganesh, thank you so much. Yeah, thank you Ganesh garu. Yeah. Thank you. Bye bye. Thank you.